So basically we are going to discuss about this question 2018. We are going to discuss about this 2018 question. Just go through the question. Go through the format that they have asked. Okay, this is part A. So they have given some departments and number of computers that they require in each department, and they have given the IP address, that is a class C IP address. Okay, so with the help of this class C, and they have given /24, so that means this is a CIDR notation. So we have to find out with the help of this one we can go for the custom subnet mask. Okay, with the help of this we can go to the CIDR notation. They have given CIDR notation, so we can take the custom subnet. Okay, what is the default subnet mask of class C? That is 255.255.255.0. okay, but with the default subnet mask, can you subnet the network? No, you can't. So they have given the IP address block is 192.248.154.0/23. Now you are having a custom subnet mask, so you can change it. So they have given it is required to subnet the IP address block to satisfy the requirement of each department and allocate IP addresses to them. So this is the main process, main function or main responsibility of the network administrator. Now here in this syllabus you are learning about the databases, you are learning about the web development, right? CSS, PHP, MySQL and HTML. Okay, right? So web development, then Internet of Things, right? SSADM, project management side, then logic circuits, computer systems. Okay, then programming, software engineering. So many sides are there. Then the computer security with the networking. Okay, so many things are there. So here in this question, this is the responsibility of a network administrator. Okay, as a network administrator, what you all have to do, you have to cater the company requirements. Okay, company network requirements. So what they have done, they have take this company XYZ, and now they want to set up 6 subnetworks. For this purpose, they are going to use class C IP address 192.248. Okay, 192.248.154.0. So this is the IP address that they have given, the IP address block that they have given with /24 subnet mask. Right, now with the CIDR notation, we all know we can go for the custom subnet. So with the help of the subnet mask, what kind of decisions that you can make, right? How many subnetworks that you can create, as well as how many hosts per IP address, how many hosts you can create with the subnet masks. Okay, right, so that thing is there. So this is the theory behind this question. Then they have given the departments and number of computers for each department. Production 25, accounts 30, sales 18, administration 30, maintenance 25, IT services 28. So you can see that. Okay, in the question they have given this. Okay, now the maximum number of computers that you are having 30 here. Maximum number of computers that you are having 30. So that means maximum you have to give 30 IP addresses, host addresses for the department, right? 30 host IP addresses for department, accounts department as well as administration department. Okay, for this purpose only they have given this IP address. So they have mentioned here
each department needs to have their own local area network. So now see, they are having local area networks. For each department they required specific local area network. So that means how many local area networks are there? There are 6 different local area networks. These local area networks you are going to interconnect. So how you can interconnect different networks? Now the theory behind that, you have to use a router. With the help of the router only you can interconnect different networks. So for the local area network, you can interconnect the computers with the help of a switch. The switch එකක් එක්කලා යන්න පුළුවන්. So it is required to subnet the IP address block to satisfy the requirement of each department and allocate IP addresses to them. So you have to use this IP address, you have to use this CIDR notation, you have to think about the subnet mask that you are having. Then with that you have to allocate the IP addresses for each and every department. Okay, first question they are asking, how many addresses are available in the IP address block? Now we have to think about the theory. Okay, I'll check Paint. Okay, you also read the question 2-3 times to the question එක කියවන්න පටන් ගන්න ඔයගොල්ලෝ. question එක හොඳට කියලා ABC question A එකේ තියෙන format එක මොකද්ද? ඒ දේවල් ටික ටක් ටක් ගාලා ලියන්න, තමන්ගේ ඔළුවට එන දේවල් ලියා ගන්න. last week we have discussed about this question. නේද? අපි මේක last week එකේ discuss කරුවානේ. think about that. Then when you are reading this question, if you are getting any doubts, tagal chat එකේ දාන්න. එහෙම නැත්නම් mic එක unmute කරලා මගෙන් අහන්න. question එක කියවද්දී තමන්ට theory එක ඔලුවට එන්නේ නැත්නම් ask that questions. Excuse me sir. ඔව්ද? Sir, මේකේ part A එකේ මොනවාද? third question එක how many host bits are required to create the required subnet කියනවා. subnetworks. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට subnetworks කීයක් ඕනද? 6ක් නේද? ඒ subnetworks ටික create කරන්න කොච්චර bits ප්‍රමාණයක් ඕනද කියලා අහන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම subnet mask එකක නේද ones වලින් තමයි networks ටික, zeros වලින් තමයි host ප්‍රමාණය යන්නේ නේද? ඕක තමයි theory එක. Then they are asking, they are required how many subnetworks? 6. For this purpose, how many bits you have to connect? 1. Neither. Kiyak 1 කරන්න ඕනද කියන එක තමයි they are asking. හරිනේ පුතා? හරි sir, thank you. Okay. Yeah. Johan, we are discussing a question. Just go through this question. So you can create a basic structure to answer this question. පැය භාගයක් තියෙනවා නේද? පැය භාගයක් තියෙනවා මේ question එකක් ලියන්න. So you can put the structure කොහොමද මේක ලියන්නේ කියන එක. මේ 2018 ගොඩක් කට්ටිය අමාරු ගියපු questions තමයි ඔය. Check what they have given. Okay,
So first I'll write down the IP address that they have given. So the IP address they have given is 192.248.154.0/24. හරිද? ඕක තමයි ඒගොල්ලන් දීලා තියෙන්නේ. So the requirement also I'll write down here. What is the requirement? 25 computers, D1, D2, D3, D4, D5 and D6. Okay, D2 I need 30, D3 I need 18, D4 I need 30, 25 and 28. හරි ඔන්න requirements ටික ගත්තා. ඒතකොට මේ වල නම් ටික ඔයගොල්ලන් මතක තියාගන්න ටිකක්. අපි බලමු බාන time to time මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. Okay, so I'll take this one. Here we go. Right, so they have mainly given this one. Right? අන්න මේවා ටික දීලා තියෙනවා. ඒතකොට මේ වගේ question එකක් දුන්නොත් මොන වගේ දේවල්ද අහන්න පුළුවන් කියන එක මම ගන්නවා. question A කේදී ඒගොල්ලන් අහලා තියෙනවා මේ අපිට දීලා තියෙනවා subnet එකක්. එතකොට මේ තියෙන්නේ අපිට දීලා තියෙන CIDR notation එක නේද? right? classless එකක් නේද? නමුත් මේගොල්ලන් කියලා තියෙනවා මේක මොන block එකේද? class C නේද? IP block එකේ තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. එතකොට 192.248.154.0/24. එහෙනම් මේකේ මොකක්ද subnet mask එක පුතා? මේකේ තියෙන subnet mask එක මොකද්ද? මොකටද subnet mask එක පාවිච්චි වෙන්නේ? Last week we have discussed about that. With the help of the subnet mask you can find out how many computers can be connected and how many networks can be created. But according to this one they have given 255.255.255.0. Why? There are 24 bits. Okay, for the subnet mask they have given 24 bits. 24 bits කියලා කියන දීලා තියෙන්නේ කොහෙද? මෙන්න මම රවුන්ඩ් කරුවා. එහෙනම් 24 bits කියලා කියන්නේ මොකද්ද? 1 ඒවා 24. 1 2 3 4 5 6 7 8. dot 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 1 2 3 4 5 6 7 8. The whole thing, the other things will be 0. ඔන්න ඕක තමයි අපිට මෙන්න මේ කියපු එකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි අපිට දීලා තියෙන IP address range එක ගන්න තියෙන subnet mask එක 24. හරිද? නමුත් මේකෙන් අපිට create කරගන්න පුළුවන්ද new networks? නැහැ. අපිට දැන් අපිට මූලික requirements එක මොකද්ද? new sub networks. ඒගොල්ලන්ගේ question එකේ ඒගොල්ලන් sub networks කීයක් ගැන කියලා තියෙනවද? 6ක් ගැන කියලා තියෙනවා. sub networks 6ක් ගැන කියලා තියෙනවා. මේක කොතනද කියලා තියෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ D1, D2, D3, D4, D5, D6 කියන මේ local area නේද? local area networks. මේගොල්ලන්ට අවශ්‍යයි 6ක්. networks 6ක්. එහෙනම් අපිට දීලා තියෙන එක තමයි මෙන්න මේක. අපිට දීලා තියෙන subnet mask එක තමයි මේක. right? එතකොට මේ subnet mask එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අලුතෙන් 6ක් new subnetworks. new subnetworks 6ක් හදන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද කරන්න වෙන්නේ? එහෙනම් අපිට මේ දීලා තියෙන IP address එක තියෙන මේ subnet mask එක තියෙනවා 255. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ එකේ වට මේක 255.255 ඉතුරු ඒවා ටික තියෙනවා මෙන්න මේ අපිට දීලා තියෙන බිංදු ටික. මේක තමයි අපේ host portion එක. ඒතකොට මෙතන නේද? එහෙනම් මේ host portion එකෙන් අපිට මේ 6ක් හදාගන්න කොච්චර bits ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවද? දැන් අපි ඇත්තටම මෙන්න මේ network එක ගත්තොත් එහෙම මේ network එක පාවිච්චි කරලා කොච්චර range එකක IPs ගන්න පුළුවන්ද? IP range එක maximum IP range එක මේ බිංදුවට පාවිච්චි කරලා IP range එක කොච්චරද? 2 to the power 8 equal 256 usable IP range එක
කොහොමද 2 to the power 8 minus 2 ඇයි minus 2 කරන්නේ පුතා minus 2 මොකද්ද minus 2 වලින් මොකද්ද වෙන්නේ එකක් මොකටද යන්නේ network ID එකට එකක් යනවා මොකටද broadcast ID එකට ඔන්න ගියා එහෙනම් මෙතන ගත්තොත් එහෙම කොච්චරද 254 ඇත්තට මේක පාවිච්චි කරලා අපිට රේන්ජ් එක යන්න පුළුවන් කොච්චරද 2 to the power 8 256 maximum ගිය හැකි නමුත් මේකෙන් දෙකක් අයින් වෙනවා network ID එකටයි broadcast එකටයි එහෙනම් 254 කියන එක තමයි එන්නේ right දැන් ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට මොකද කරලා තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍යයි කොච්චරද sub networks 6ක් එහෙනම් sub networks 6ක් අවශ්‍ය නැහැ අපි එකක් 1 කරුවොත් එහෙම කොච්චරද 2 to the power 1 2 2 to the power 2 4 2 to the power 3 8 එහෙනම් 6ක් හදන්න නම් මෙතන එකේවා 3ක් මේ විදිහට දාන්න වෙයි එහෙනම් මේ ones වලින් තමයි අපිට sub networks ටික පෙන්වන්නේ නේද sub networks ටික අපි sub networks ටික පෙන්වන්නේ මේකේ අනිත් ඒවා වලින් මොනවද වෙන්නේ මේ කවුද මේ තියෙන්නේ මේ ටික ගත්තොත් එහෙම host එතකොට host කීයක් ගන්න පුළුවන්ද 2 to the power 5 minus 2 එයි මේ network ID එකයි broadcast එකයි අයින් කරනවා එහෙනම් මෙතන requirement එක කීයද 30යි මෙතන එක 2 to the power 3 8 එහෙනම් අපිට යන්න පුළුවන් sub networks ටික ගන්න හරි 30ක් maximum යන්න පුළුවන් range එකේ නේද available එහෙම නැත්නම් usable IP range right එතකොට host වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් usable IP range එක අන්න 30 යන්න පුළුවන් එහෙනම් මෙන්න මේ කියන custom එකත් එක්කලා අපිට පුළුවන් නේද මේ 255.255.255. මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද binary notation එක එහෙනම් අපි ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම මෙතන පටන් ගන්න කීයද 128 වලින් නේද 128 plus 64 plus 32 නේද මේ ටික යන්නේ. එහෙනම් මේ ටික එකතු කරුවොත් කීයද එන්නේ? 8යි 4යි 12යි 13යි 14යි. ඊට පස්සේ 3යි 1යි 6යි 1යි 10යි 6යි 1යි 7යි 7යි 3යි 10යි 10යි 2යි 12යි 12න් 2 දැම්මා. අපෝ 224. මේක ආවේ කොහොමද කියන එක දන්නව ඔයගොල්ලෝ. මේක ආපු විදිය. කවුරු හරි දන්නේ නැත්නම් ඒක කොහොමද ආවේ? අපේ bits 8ක් තිබුණා නේද? 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි කියලා. එහෙනම් මෙතන පටන් ගද්දි මෙන්න මේ dot එක මෙතන උනේ highest binary value එක තියෙන්නේ මෙතන. එහෙනම් කීයද 128. මේක කීයද 64. මේක කීයද 32. මේක කීයද 16. 8 4 2 1. ඔය විදිහට තමයි යන්නේ. ඒතකොට දැන් මොකද කරුවේ? මෙන්න මේ තුන තමයි අපි 1 කරුවේ. මේ තුන තමයි 1 කරුවේ. එහෙනම් ඒ හින්දා තමයි 128 plus 64 plus 32 කියගෙන ගත්තා. ඒතකොට අපිට එනවා අපේ subnet mask එක විදිහට කවුද එන්නේ? අලුත් subnet mask එක new custom subnet mask එක මොකක්ද 255.255.255.224 මේ තියෙන අපේ custom subnet mask එක. මේක පාවිච්චි කළා තමයි අපිට අලුතෙන් host ටික හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right සබ්ජෙක්ට් කවුරු හරි log වෙනවා වගේ okay right right okay so this one right we are in here right එතකොට අපි මේ equation එක හදාගන්න ඕන දේවල් ටික එක එක හදාගෙන යනවා දැන් හරිද එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ subnet mask එක පාවිච්චි කරොත් what we can do how many zeros are there 8 zeros are there so the 2 to the power 8 maximum we can go for IP range 2 to the power 8 this is our block 2 to the power 8 but the usable IP range will be 2 to the power 8 minus 2 why you are taking minus 2 because you are subtracting the network ID and the broadcast ID. එතකොට මේකේ පාවිච්චි කරලා එක network එකක් හදනවා නම් යන්න පුළුවන් maximum range එක තමයි 256. But now we have custom. Why we are customing? We have to take the custom subnet mask. Why? Because we have to create 6 new networks. So here 24 we are having to make another 6. We have to make zeros from the host portion. We have to take some zeros as ones
to take the new networks. එතකොට එක කෙරුවොත් අපිට හැම වෙන්නේ networks දෙකයි. ඒ 2 to the power 1 දෙකයි. 2 bits. I have put 1 for 2 bits. So then 2 to the power 2, 4 subnetworks. So that is also not enough. So we have to go for 3. So I have made 3. 2 to the power 3 is 8. With the 8 we can satisfy. The 6 is satisfied. So you can make 6 networks with the help of 3 ones. So I have made that. Then I have taken the custom subnet into the decimal notation 255.255.255.224. ඔන්න ඔය ටික ගත්තා. right. මෙන්න මේ ටික ගත්ත එක ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් දැන් තියෙනවා ඇති. Can you understand Buddha? Right. Can you understand up to that? How about the others? Okay, good. Taggal feedback again. Yeah, I'll do that. How about the others? Tagala. If you need to explain again, just put that. Yes, I'll do that. Others also. හරිද පුතා? අනිත් කටි මොකද තත්ත්වය? Okay, right. So here, what is the question, Puta? Consider the following scenario, X, Y, Z. So they are having 6 departments. So for these 6 departments, they are having different range. Production, they need 25 computers. Accounts, they need 30 computers. Sales, they need 18 computers. Administration, 30. Maintenance, 25. IT services, 28. Each department needs to have their own local area network. ඒගොල්ලන්ට වෙන වෙනම network එකක් ඕනයි කියලා කියනවා. Network administrator has received a class C IP address. එතකොට network administrator මෙයා මේක තමයි ඕගොල්ලන්ගේ එක job එකක් උදා. ඕගොල්ලන් A level ICT කරන දරුවෝ විදියට යම් කිසි ලාවට degree එකක් කරලා network පැත්තෙන් specify කරුවා නම් network administrator කෙනෙක් විදියට යන්න පුළුවන්. එතකොට network administrator එයාට දෙනවා මෙන්න මේ වගේ class C IP address block එකක් දෙනවා 192. මෙන්න මේක දෙනවා. මේක දීලා ඉවරලා කියනවා මට ඕනේ networks 6ක් මේ හදලා දෙන්න. networks 6ක් හදලා දෙන්න මේ department 6ට. එතකොට මේක class C එකක්. එහෙනම් class C එකක default subnet mask එක ඔයගලන් දන්නවා. default subnet mask එක තමයි 255.255.255.0. But you all know the theory. With the default subnet mask you can't create subnetworks. Default subnet mask එකත් එක්කලා you can't create default subnetworks. තවත් කොටස් වලට කඩන්න බෑ default එකත් එක්කලා. දැන් මොකද කරලා තියෙන්නේ? ඒගොල්ලන් දීලා තියෙනවා ඒ හින්දා CIDR notation එකක්. මොකද්ද මේ CIDR කියලා කියන්නේ? classless class එකක් නැහැ. C කියන එකක් අපි ගැන හිතන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ subnetwork එක වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. /24 තියෙන එක වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. මොනවාටද වෙනස් කර ගන්න වෙන්නේ? /24 කියලා කියන්නේ මොකක්ද? subnet mask එක. මොකටද subnet mask එක පාවිච්චි කරන්නේ? අපි ගිය සුමාන ඉගෙන ගත්තා subnet mask එක පාවිච්චි කරන්නේ යම් කිසි දීලා තියෙන IP address එකක් කොටස් වලට බෙදන්න. යම් කිසි දීලා තියෙන IP address එකක් කොටස් වලට බෙදලා subnetworks හදාගන්න. එහෙනම් /24 කියන එක ගත්තොත් එහෙම අපිට දීලා තියෙන එක. එහෙනම් මේ දීලා තියෙන default එහෙම නැත්නම් දීලා තියෙන subnet mask එක 24 bits කියන එක අපි දැම්මොත් එහෙම ඒකෙන් එන එක තමයි මම ගත්තේ මොකක් කියලාද 255.255.255.0 එකේවා 24ක් දැම්මා. එකේවා 24ක් දැම්මා නම් ඉතුරු ඒවා බින්දු. ඕගලන්ට මම තියරි එක කියලා දුන්නා subnet mask එකේ අතරමැද බින්දු තියෙන්න බෑ. හරිද? එතකොට subnet mask එකක් ගත්තොත් එකේ වලින් represent කරන්නේ host ප්‍රමාණය. මේ subnetworks ප්‍රමාණය zeros වලින් පෙන්වුම් කරන්නේ host ප්‍රමාණය. right? host කියලා කියන්නේ number of computers that you can connect.
එතකොට මෙන්න මේ subnet mask එක අරගෙන මේකේ number of computers that you can connect කොහොමද කරන්න පුළුවන්? zeros කියලා කියන්නේ අපිට connect කරන්න පුළුවන් computers ප්‍රමාණය. right? එතකොට network එකේ එන IP range එක. එහෙනම් 2 to the power 8 equal 256 කියලා ගත්තා. මේ බින්දු ටික පාවිච්චි කළා. බින්දු ටික කියලා කියන්නේ host range එක අපේ. එහෙනම් host range එක ගත්තාම ඒ කියන්නේ IP addresses කීයක් නිකුත් කරන්න පුළුවන්ද? 2 to the power 8 equal 256. 256 වලට යන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතනදී දෙකක් අඩු වෙනවා usable. කියන්නේ අපේ තියෙන computers වලට IP addresses කීයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. අපි last week එකේ ඉගෙන ගත්තා මේ 256 කියලා කියන්නේ network ID එකයි broadcast එකයි දෙකම එකතු වෙලා. එහෙනම් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් usable. එහෙම නැත්නම් valid IP range එක මොකද්ද? 2 to the power 8 minus 2. ඒ minus 2 කියලා කියන්නේ මොකද්ද? network ID එකයි broadcast ID එකයි අයින් කරලා. එහෙනම් 2254 254ක් valid IP addresses අපිට තියෙනවා. usable IP addresses තියෙනවා. usable ඒ කියන්නේ මේ network එකේ devices 254කට මේක දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ subnet mask එකෙන්. 254ක් කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි එක network එකයි. ඒ network එක මොකද්ද? 192.248.154.0. එතකොට මෙන්න මේ network IP address එක ගත්තොත් එහෙම දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕන මේ 256ක් ගන්නවා නම් මොකක්ද උනේ? right? කොහෙට හරි ක්ලික් වුණා වගේ. okay pencil එක ගන්න. this one වෙන විදිහකට තමයි ලියවෙන්නේ. හරි. 256 කියන එක ගත්තොත් එහෙම මෙතනදී වෙන්නේ මොකද්ද? 192.248.154.0. මෙයා තමයි network ID එක. මෙයාගේ broadcast ID එක මොකද්ද? 192.248.154.255. එතකොට අපි කිව්වා 256ක් එනවා. මේ තියෙන්නේ 256 එන විදිය. 0 වලින් පටන් ගන්නෙ 255 වෙන කලින් තියෙනවා. එතකොට අතරමැද valid IP range එක මොකක්ද? 192.248.154.1. ඒ වගේම තමයි 192.248.154.2. ඔය විදිහට dot විදිහට 3 4 5 විදිහට ගිහිල්ලා කීයකට කලින් යනවද? 254 valid range එක 254 වෙන කලින් යනවා. 1 වලින් පටන් ගන්නවා. මේක තමයි අපේ මොකක්ද? මේක තමයි usable host. usable host IP addresses. usable host IP addresses. හරිද? එතකොට usable host IP addresses කීයක් තියෙනවද? 254යි. ඒකෙන් දෙකක් වෙන් වුණා මොකටද? network ID එකටයි broadcast එකටයි. එතකොට අපිට සම්පූර්ණ එක network එකක් තියෙනවා. මේ network එක අතුරේ 254ක් devices වලට දෙන්න පුළුවන්. මේ network එක අඳුර ගන්න පුළුවන් 192.248.154.0 කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ හැම කම්පියුටරත් එක්ක communicate කරන්න computer address එකක් තියෙනවා. මේකේ address එක තමයි 248.154.255. එතකොට මේක පාවිච්චි කළා මේ 254ත් එක්කලා එක සැරේම communicate කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. එතකොට දැන් යම්කිසි අවබෝධයක් එන්න ඇති. දැන් මෙහෙම තියෙද්දි මේගොල්ලන් දැන් කියලා තියෙනවා මට සද්දයක් ආවා. Okay. මෙහෙම තියෙද්දි they have mentioned that what they have mentioned they needed 6 subnetworks. එහෙනම් 6 subnetworks ඕන නම් මොකද කරන්නේ? We are using this subnet mask. මෙන්න මේ subnet mask එක පාවිච්චි කළා. ඔන්න දැන් මොකද කරන්නේ? මේ බිංදු තුනේ මේක එක කරනවා. දැන් මම ඔන්න එක කෙරුවා. බැරි වෙලාවත් subnet mask එකේ එක bit එකක් 1 කෙරුවා නම් networks subnetworks දෙකක් හදා ගන්න පුළුවන්. bits දෙකක් කෙරුවා නම් networks හතරක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් මදි. 6ක් ඕනනේ. bits 3ක් කරනවා. bits 3ක් කෙරුවොත් කොච්චරක් කරගන්න පුළුවන්ද? 2 to the power 3 8 subnetworks. අන්න එකේව 3ක් දාපු ගමන් 8 subnetworks හදා ගන්න පුළුවන්. ඊතුරු බිංදු ටික පාවිච්චි කරලා host ප්‍රමාණය හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් බිංදු කීයක් තියෙනවද? 1 2 3 4 5 2 to the power 5 minus 2 we can go for maximum usable IP range 30. 8 2 to the power 5 minus 2 දාගෙන ගත්තේ බිංදු 5යි. එහෙනම් host හදා ගන්න පුළුවන් IP addresses ප්‍රමාණය කොච්චරද? 2 to the power 5. Why I have subtract 2 because for the network ID and for the broadcast ID I have to
take 2 addresses. So 2 to the power 5 is 32. 32 minus 2, that is 30. So 30 usable IP range is there. So our requirement covered. Why? Maximum we need 30. අපිට maximum අවශ්‍යලා තියෙන 30 computers. So that requirement has covered. එහෙනම් මෙතන එකේව තුනක් දාලා හදාගෙන subnet mask එකෙන් අපිට පුළුවන් networks 6ක් හදාගන්න. එතකොට මේ එකේව තුනක් දාපු එක now I have to convert it to decimal format. මේ තියෙන්නේ binary format එක. මේ ඉස්සරහා තියෙන්නේ ඔක්කොම මේ ඉස්සරහා තියෙන ඒවා ඔක්කොම decimal format එකට convert කරපු ඒවා. decimal අපිට තේරෙන භාෂාව. මෙතන තියෙන්නේ binary. එහෙනම් binary එක මම convert කරනවා මෙතන 128 64 32. මේ ටික එකතු කරපුවාම මේ තියෙන එක එකතු කරපුවාම එන්නේ ප්‍රමාණය 224. හරිද? 224. මේක කොහොමද ආවේ කියන එක ගත්තොත් මේ තියෙන බිඳුවට පළවෙනි බිඳුවෙන් represent වෙන්නේ 128 64 32 16 8 4 2 1 කියන එක මේ තුන 1 කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ 1 කරපු ඒවා ටික මම එකතු කරුවා. එකතු කරපුවම මට කීයද ආවේ 224. හරිද? 224 කියන එක ආවා. එහෙනම් දැන් මගේ custom sub network එක new custom sub network එක මොකද්ද? 255.255.255.224. දැන් මගේ IP address එක ලිව්වා නම් එහෙම custom IP එක ගියොත් එහෙම මොකද්ද custom IP එක එන්නේ? තවත් මොන හරි පාටකින් ලියමු අපි. මේක right අපිට ලියන්න පුළුවන් bits වලින් 192.248.154.0/ දැන් අපේ notation එකේදී මොකද වෙන්නේ bits කීයක් අපි මේව කරගත්තද 24 නේ තිබුණේ 25 26 27 27 ගිහිල්ලා තියෙන්නේ හරිද ඔන්න 27 දැන් මේකත් එක්ක තමයි අපේ ඊළඟ network එකට යන්නේ අපි හරිද ඊළඟ network එකට යන්නේ ඒ කියන්නේ separate කරගන්නයි යන්නේ බලමු මොකද්ද මේගොල්ලෝ questions අහලා තියෙන්නේ කියලා right first question how many addresses are available in the IP address block how many addresses are available එතකොට මේගොල්ලන් කියලා නැහැ අර වයින් කරන්න මේ වයින් කරන්න කියලා නැහැ IP address block එකේ කොච්චරක් IP addresses තියෙනවද කියලා අහලා තියෙන්නේ how many addresses are available එහෙනම් මොකද කරන්නේ බිංදු 8ක් කියලා තියෙන්නේ එහෙනම් 2 to the power 8 equal 256 addresses are available එතකොට පළවෙනි එකට අපිට උත්තරයක් එනවා පළවෙනි එකට එන උත්තරේ තමයි මේක ඕනෙක් කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ subnet mask එකේ දීලා තියෙන subnet mask එකේ බිංදු 8ක් තියෙනවා ඒ හින්දා 2 8 256යි එහෙනම් මේක තමයි අහලා තියෙන්නේ කීයක් addresses තියෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ network address එකයි broadcast එකයි ඔක්කොමත් එක්කලම කීයක් තියෙනවද? එහෙනම් A කියන එකේ first එකට එන උත්තරේ තමයි මේ. first එකට එන උත්තරේ තමයි මේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ ඔක ලස්සනට හදා ගන්න ඕනේ. right. Next one. They have asked what are the first and last address of the IP address block? IP address block එකේ first address එකයි last address එකයි මොකද්ද කියලා අහනවා. ඕගලන් දැනට දන්නවා 2 to the power 8 minus 2 කරපුවාම minus 2 කරුවේ first network address එකයි මේ first IP address එකයි last IP address එකයි. එහෙනම් first එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? network එක අඳුර ගන්න තියෙන එක. එහෙනම් first එක වෙන්නේ පුතා මෙන්න මෙයා. නේද? ඒ IP එකේ first එක වෙන්නේ මෙයා. last එක වෙන්නේ මෙයා. කීයක් තියෙනවද කියලා ඇහුවා? ඒ network එකේ first IP එක හැවුවා මේ තියෙන්නේ first එක මේක තියෙන්නේ last එක last කියලා කියන්නේ broadcast එක first කියලා කියන්නේ network ID එක. එතකොට A කියන question එකේ දෙවෙනි එකත් අපි කරලා ඉවරයි. දෙවෙනි එකේ උත්තරේ ඔන්න ඕක. දෙවෙනි එකේ උත්තරේ ඕක. right 192.248.154.0 හරිද? last එක මොකද්ද 192.248.154.255 එතකොට දෙවෙනි එක ඊට පස්සේ අපි බලමු මොනවද අහලා තියෙන්නේ කියලා how many host bits are required to create the required subnetworks ටික හදන්න මේ IP block එකේ තියෙන මේ තියෙන address block එකේ තියෙන host bits කීයක් අපිට වන් කරන්න වෙයිද කියන එක තමයි අහන්නේ how many host bits are required to create the required subnetworks එහෙනම් subnetworks represent කරන්නේ subnet mask එකේ ones වලින් එහෙනම් host bit වලින් කීයක් වන් කරන්න වෙයිද මේ subnet mask එක හදාගන්න. අන්න ඒකත් අපි දැන් කරලා ඉවරයිනේ. host bit එකෙන් මොනවද වෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ
අපේ host bits නේද? 0 සරත් තියෙන්නේ host bits. මේ තියෙන්නේ අපේ host නේද? මේ වලට කියනවා host bits. එහෙනම් මේ host bits වලින් කීයක් අපිට කරන්න වෙයිද? 3 bits. 3 bits අපිට වෙනස් කරන්න වෙනවා. host bits වලින් 3 bits කරන්න වෙනවා. එහෙනම් මේක තමයි පුතා බලන්න මේ ඔක්කොම questions වල අපි උත්තර හොයලා ඉවරයිනේ automatically. third one. එතකොට 255.255 new sub networks ටික හදාගන්න host bits වලින් 3 bits අපි convert කරලා තියෙන්නේ. ඔය තුන්වෙනි එක. හරි. හතරවෙනි එක මොකද්ද කියලා බලමු. අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ. after subnetting ඔන්න subnet කරලා ඉවරයි. එතකොට අපි subnet කරපුවම අපිට ආපු subnet mask එක තමයි 255.255.224. write the relevant network addresses. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ subnet කරුවේ පස්සේ. address relevant network address, subnet mask and allocated range of IP addresses for each department එකට allocate කරලා තියෙන ඒවා ටික. හරි. note use the following table format to present your answer. right. හරි. එතකොට අපිට දීලා තියෙනවා දැන් පුතා. මොකද්ද දීලා තියෙන්නේ? department number, network address, subnet mask, IP address. හරි. එතකොට මේක වෙන්නේ subnetting කරපුවම. හරි. බලන්න මොකක්ද අපිට කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන දේවල් ටික තේරෙන්න ඇති. මම ආපහු explain කරුවානේ. right. Can you understand okay. ඒ කියන්නේ කට්ටියම හොඳට අහගෙන හිටියානේ. really good. right. දැන් ඔන්න අපි ඊළඟ එකට යන්නේ. මේවා එච්චර ලොකු අමාරු දේවල් නෙමෙයි පුතා. හරිද? ගොඩක් අමාරු කියලා කියනවා calculations කරන්න අමාරු කියලා නැහැ. ගොඩක්ම lazy questions හරියට තේරුම් ගත්තොත්. දැන් මේ වෙනකන් අපි කරලා තියෙන theory ටික ඔක්කොම කියවන්න. ඒ කියවල මේ ගණන් දෙකක් හැදුවනේ. ගිය සුමානේ ගණනක් හැදුවා. මේ අද ගණනක් හැදුවා. ඊට අමතරව ওই tute එකේ ගණන් දීලා තියෙනවා. හරිද? උන්ගේ 130 කියලා තියෙන තැනට වෙනස් කරගන්න 125 කියලා. හරිද? බලමු අපි ඒක මම කියන්නම් ඉස්සරහට. right. don't save. හරි. දැනට අපි දන්න දේ මොකද්ද? අපිට තිබුණා 192.248.154.0/24 කියලා එකක්. නමුත් මේකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් වැඩක් නැහැ. ඒ හින්දා අපි custom subnet mask එකට ගියා. custom subnet mask එකට ගියාම අපිට හදාගත්ත notation එක 248.154.0 මේකත් එක්කලා අපි පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්ත subnet mask එක තමයි 255.255.255.224. හරිද? හරි. දැන් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම හොඳට දැන් බලා ගන්න මෙතන වෙන දේ. අපිට මේ රේන්ජ් එකක් ගැන ලියන්න කියලා තියෙනවා. ඒතකොට අපි මෙන්න මේක දාගත්තම මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද? 255.255.255. මම අන්තිම ඒවා ටික ගන්නෙ. මෙතන එනවා 111 අනිත් ඒවා ටික 0. එතකොට මම මෙතනදී කිව්වා මේ තියෙන්නේ කවුද? මේ තියෙන්නේ අපේ sub networks වලට එන addresses. sub networks IDs. හරිද? right. මේ තියෙන්නේ කවුද? මේ තියෙන්නේ host IDs. හරිද? එතකොට මෙතන මේ 11 වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන තමයි වෙනස්කම වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ වෙනස්කම වෙන්න පුළුවන් කොහොමද? එකක් තමයි මෙතන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ binary notation එක පුතා 111 නේ. එන්න පුළුවන් එක්කෝ 000. ඊළඟ එක මොකද්ද? 001. ඊළඟ එක මොකද්ද? 010. dot. අනිත් එක 011. dot. 100 logic gates මතක් වෙනවා ඇති දැන් 101. dot. 110. dot. 111. මේ බලන්න මෙන්න මේවා ටික වෙනස් වෙවිනේ එන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ මෙන්න මේක වෙනස් වුණාම එන්න පුළුවන් එක මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ first network එක. මේ තියෙන්නේ second network එක. මේ තියෙන්නේ third network එක.
මේ තියෙන්නේ 4th එක. මේ තියෙන්නේ 5th එක. 6th එක. 7th එක. 8th එක. අයි එකේව තුන පාවිච්චි කරලා 2 to the power 3 8 sub networks හදාගන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් අපිට ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ 6යි. එහෙනම් මෙන්න මෙතන කලින් ගත්තා නම් ඇත්තටම ඇති. ඉතුරු ඒවා තව ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් ඉස්සරහට ආවොත් ඒවලට තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ටිකේ අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි මේ තියෙන අපේ සබ්නෙට් මාස්ක් එක පාවිච්චි කරලා හදන ඒවා. එතකොට මේකම තමයි මෙතන ඇප්ලයි වෙන්නේ. එතකොට මෙතන එන්න පුළුවන් පළවෙනි එක තමයි 192.248.154.0 0 කියලා කියන්නේ මේ මෙතන බිංදුව තියෙනවනම් මේ ටික එකතු කරුවොත් එහෙම ඩෙසිමල් නොටේෂන් එක 0. ඩෙසිමල් නොටේෂන් එක 0. නේද? ඔයගොල්ලන් දන්නවනේ මොකක්ද දන්නේ 128 64 32 16 මං කියවේදා ලියාගද්දි විභාගයට ගියාම ඉස්සෙල්ලම මේක ලියා ගන්නවයි කියලා 16 ඊට පස්සේ 8 4 2 1 ඊට පස්සේ මේ ටික එකතු කරුවොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ 128 මේ දෙක එකතු කරුවොත් 192 මේ දෙක 192 වලට මේක එකතු කරුවොත් 224 මේකට 16 එකතු කරුවොත් 240 මේකට 248 මේකට එකතු කරුවොත් 252 මේකට එකතු කරුවොත් 254 මේකට එකතු කරුවොත් 255 ඔය දෙන්නේ එන්නේ දැන් අපි බලමු මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න බිට්ස් ප්‍රමාණය දාලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ගියා. මේ විදිහට ගියා. මේ විදිහට ගියා. මේ විදිහට ගියා. ඔන්න ඔය මේ chart එකයි මම ඔය ඇඳගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මෙතන එක චූට්ටක් කියලා ගහන්න අනිත් පැත්තට. මෙතන මන් දා ගන්නකෝ. හරි? ඔන්න දැන් ගත්තම මොකද්ද වෙන්නේ? මෙතන බිංදු 3යි. එහෙනම් මෙතන මේ ටික එකතු කරවම මේක ආවා. right. ඊළඟ එක ගන්න. ඊළඟ එක මොකද්ද? 001 ඒ කියන්නේ කීයද? මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 32යි නේද? එහෙනම් 32යි මේ දෙක මේක රිප්‍රසන්ට් කරපුවම 32. එහෙනම් ඊළඟ එක තමයි වෙන්නේ 192.248.154.32. හරිද? දැන් මොකද වෙන්නේ? ඊළඟ එක අපි ගත්තොත් එහෙම ඊළඟ එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 010 010 කීයද 64 නේද එහෙනම් 192.248.154.64 ඊළඟ එක 192.248. පොඩක් වැරදුනා නේද ලියන්නේ 248.154.64 නේ ඊළඟ එක තියෙන්නේ මොකද්ද 011 හරිද? එතකොට මේ දෙක එකතු වෙනවා 64යි 32යි. එකතු වුණාම 96යි නේද? එතකොට 96යි. මම මෙතන ටික දාන්නම්. මේ ටික ඔක්කොම ওই විදිහටමයි යන්නේ. මේ ටික ෆික්ස් නේද? එයි මේ 255 255 255. ඒ ටික ඔක්කොම ෆික්ස් ඒ විදිහටම. මේ ටික ඔක්කොම වෙනස් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මෙතන විතරයි. මෙතන තමයි අපි වෙනස් කරගත්තේ. මේ තියෙන්නේ එකේව තුනක්. ඔතන තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එහෙනම් ඊළඟ ගන්නවා 128. ඊළඟ ගන්නවා 160. ඊළඟ ගන්නවා 192. ඊළඟ එක ගන්නවා කීයද මේකට 32 එකතු කරනවා 224. ඔය විදිහට යනවා. එතකොට මේකේ ලාස්ට් එක මොකද්ද? මේකට වඩා එකක් අඩුයි. එහෙනම් ඊළඟට යන ලාස්ට් එක තමයි 192.248.154.31. ඊට පස්සේ ඊළඟ ගන්නවා මම 31 නම් මේකේ 64 නේ එහෙනම් 63 මේකේ 96 නේ එහෙනම් 95 ඊළඟ එක 128 නේ එහෙනම් 127 ඊළඟ එක 160 නේ කියන්නේ 159 right ඊළඟ එක 192 නේ එහෙනම් dot 191 ඊළඟ එක 224 නේ එහෙනම් 225 මේ 255 නේද අන්තිම එක ඉන්නේ 255. ඔන්න දැන් අපිට ආවා. මේ තියෙන්නේ අපේ මොකද්ද? මේ මෙතන තියෙන ඒ ඔක්කොම මේ මොනවාද? network IP එක. මෙතන තියෙන්නේ කවුද? අන්තිම එකනේ. අන්තිම එකට අපි කිව්ව නමක් මොකද්ද? broadcast IP එක. මේ අතර තියෙන ඒවා මොනවාද? මේ අතර තියෙන්නේ මොකද්ද? 192.248.154.1 ඉඳලා 192.248.154.32
154.30 වෙන කලින් මේ රේන්ජ් එක මේ තියෙන්නේ usable IP address range මේ තියෙන අපේ network එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් IP addresses. ඒ network එක අඳුර ගන්න මේ network ID එකෙන්. ඒකේ broadcast ID එක මේක. ඒ කියන්නේ මේ ID එක පාවිච්චි කරලා මේ හැමොත් එක්කලම communicate කරන්න පුළුවන් කියන එක. එතකොට ඊළඟ එක ගත්තොත් ඊළඟ එකෙත් range එක ලියන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් එතකොට මේගොල්ලන් අහලා තියෙන question එක මොකද්ද? department number එක හරි network address එක විදිහට දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙයාව පුතා. මෙන්න මෙයාව network address එක විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? subnet mask එක මොකද්ද? අපි හදපු subnet mask එක මේ තියෙන අපේ subnet mask එක. මේ subnet mask එකත් එක්ක තමයි හැම එකම වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ තියෙන අපේ subnet mask එක. මේක subnet mask. මේ හැම network එකකටම subnet mask එක මෙයා තමයි. subnet mask ඔක්කොමටම මෙයා තමයි. හරිද? right. එතකොට subnet mask ටික හරි. IP range එක ලියද්දි පුතා දැන් මේගොල්ලන් හරියටම කියලා නේ valid ඒ කියන්නේ usable ඒවද එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ range එකද කියන එක. ඒ හින්දා අපිට මේ දෙකම ලියන්න වෙයි. අපිට ලියන්න වෙයි මේක ලියද්දි මෙන්න මේ දෙකම 192 ඉඳලා 248.154.02 192.248.154.20 නෑ 20 නෙමෙයි 31 හරිද 31 මෙතන ඉඳලා මෙන්න මේ දෙකම ලියන්න. මේ තියෙන්නේ අපේ network address එකයි මේක එක්කලම තියෙන range එක. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ range එක. මේ දෙකම ලියන්න පුතා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට වැරදි දාන්න බෑනේ usable එක කියලා මේක ලියන්න. network IP range එක IP address block එක මේක. හරිද? මේ තියෙන්නේ පළවෙනි එකේ තියෙන block එක. හරි නේද? හරි. එතකොට ඒක ඔලුවට ගන්න. එතකොට ඒක ලියලා ඉවරද මන් දන්නේ නැහැ. ඒකට answer එක IP range එක. ඔව්. එතකොට පළවෙනි එක ලියලා ඉවරයි. එතකොට එච්චර වෙලාවක් යන question එකක් නෙමෙයි මේ. නේද? අපිට අනිත් questions වලට වෙලාව ඉතුරු කර ගන්න පුළුවන් question එකක් නේද? ටක් ගාලා මේක ලියා ගන්න පුළුවන්. Okay. Right. Now can you understand question එක අරගෙන පොඩ්ඩක් බලන්න. Can you understand that? Okay, good. Right, good. I'll keep that. Then you just complete the answer. මේක ටිකක් බලලා complete කරගන්න answer එක ටක් ගාලා chart එක ඇඳගෙන complete කරගන්න. මේක තියෙන කොහෙද තිබුණේ මේ අnder අnder අපේ දෙකම තිබ්බ අnder අපේ මේ රීෆිල් කරපු ඒවා තියෙනවා මේක ටිකක් තියෙනවා නේ මේක අපිට හදන්නේ okay later we'll check that Okay, finish completing Buddha. Very good. Okay, have you finished completing Buddha? One, two. Others I'll keep. If you want to ask anything, ask Buddha. මොන හරි තේරෙන්නේ නැති එකක් තියෙනවා නම් අහන්න. ගොඩක් කට්ටිය ඉවරයි නේද?
කොහොමද ආවේ කියලා බලන්න පුතා. if you have any doubts ask පුතා. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. අනිත් කටි කම්ප්ලීට් කරගන්න ටක් ගාලා. එතකොට IP range එක කොහොමද ගත්තේ කියන එක දැනගන්න ඕනේ. first IP address එක ගත්තේ කොහොමද, last IP address එක කොහොමද ගත්තේ, ඒ range එක කොහොමද ගියේ කියන එක හරියටම තේරුම් ගන්න. If you have completed පුතා, go to the next part. කියවන ඊළඟ question එක. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay. අනිත් කට්ටිය පුතා කියව ගන්න ටක් ගාලා questions දෙක. ප්‍රශ්න අහන්න ඕන කට්ටිය අහන්න පුතා ප්‍රශ්න. බලන්න නේ. ඔව්. Yeah. Fourth one පුතා. So we are using the same IP address 192.248.154.0/24 නේ අපිට දීලා තියෙන්නේ. දැන් මොකක්ද කරගත්තේ? අපි හොයාගත්ත පුතා custom subnet mask එකක්. ඒකට හේතුව අර මේ දීලා තියෙන CIDR එකත් එක්කලා නේද? මේක classless එකක් කියලා කිව්වා. මේ CIDR එකත් එක්කලා මෙන්න මෙතන තියෙන 24 නේද? 24 කියලා කියන්නේ එකේවා 24ක්. ඒක තමයි subnet mask එක අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඒ subnet mask එක වෙනස් කරලා අපිට පුළුවන් custom subnet mask එක හදාගන්න. ඒතකොට ඒ හදාගත්තු custom subnet mask එක තමයි පුතා 255.255.255.224. ඒතකොට ඔයාට තේරෙන්න ඕනේ දැන් මේ 255 කියලා කියන්නේ අපේ subnet mask එකේ තිබිච්ච මේ bits 24. ඒකතර ඒකත් එක්කලා අපි AND operation එක දැම්මනම් AND operation එක දැම්මනම් ඔයගලන්ට තේරෙනවා 192.248.154 කියන එක ස්ථිරයි. එයා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේ network range එකේදී මෙයා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. 192.248.154 කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ 255 දෙනවා. වෙනස් වීමක් වෙනවා වෙනස් වීමක් වෙන්නේ මේ 224 කියන තැන තියෙන වෙනස් වීම. එහෙනම් මේ ටික මේ විදිහට තිබුණා. 192.248.154 192.248.154 192.248.154 ඒක ඒ විදිහටම තිබුණා. දැන් එහෙනම් වෙනස් වීමකට ලක් වෙනවා නම් මෙන්න මෙතන තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එකේව තුනක් නේද? 224 කියලා කියන්නේ 111. ඉතුරු ඒවා ටික 0. එහෙනම් මෙතන තමයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ subnet mask එක හදාගන්න. එතකොට මෙතන වෙන්න පුළුවන් සිදුවීම් මොනවාද? මේ 111 කියලා කියන්නේ මේකේ තියෙන network එකේ ඔක්කොම bits ටික 111 වෙන වෙලාව. ඒ වගේම මෙතන bits වෙනස් වෙන්න පුළුවන් 000 කියලා. මේ logic gates වල වෙනස් වීම මතක තියාගන්න. මේ bits තුනක් පාවිච්චි කරලා අපිට combinations 8ක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයා දන්නවා. 000 001 010 011 100 101 110 111. එතකොට subnet mask එකක මෙතන 111 00 තමයි තියෙන්න පුළුවන්.
දැන් අපේ IP එකේ වෙනස් වෙන්න තැන තමයි අපි මේ හොයාගත්තේ. සබ් නෙට්වර්ක්ස් වෙනස් වෙන තැන. මේ තියෙන සබ් නෙට්වර්ක්ස් හැදෙන තැන. එහෙනම් පළවෙනියටම හැදෙන සබ් නෙට්වර්ක් එක තමයි 000 කියන එක. ඒක මේ සබ්නෙට් මාස්ක් එකේ නෙමෙයි. ඒ සබ්නෙට් මාස්ක් එක පාවිච්චි කරලා තියෙන IP ඇඩ්‍රස් එකේ. ඒ සබ්නෙට් මාස්ක් එක පාවිච්චි කරලා හදන IP ඇඩ්‍රස් එකේ. එහෙනම් පළවෙනියටම වෙන්න පුළුවන් 192.248.154.0. ඒක තමයි අපේ නෙට්වර්ක් IP එක පළවෙනි එක. මේ 00 වෙච්ච එක. නේද? right අපි මෙන්න මේ පහ ගැන කතා කරුනේ. මේ පහ මෙතන දැම්මේ නැහැ. 0000 කියන පහ දැම්මේ නැහැ. ඒ පහ තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. 192.248.154.1 කියලා කියන්නේ අර පහ නේද? අර පහ කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අර පහ කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අර host ටික නේද? මේක 000 වෙලා ඊළඟ එක තමයි ඊළඟ එකේදී මේක 0 0001 ඊට පස්සේ ආපහු වෙන්නේ මොකද්ද? 000 10 දෙවෙනි එක. හරිද? ওই විදිහට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ zeros තුන ඒ විදිහටම තියෙනවා. මෙතන එක තමයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන පහ. ඒ කියන්නේ devices වල දෙන addresses. devices වලට දෙන addresses නේද? මේ පහ. මේ පහ කියලා කියන්නේ devices වලට දෙන addresses. මෙන්න මෙතනින්ම තමයි ගත්තේ. මේ පහ තමයි මේ වෙනස් කරුවේ. host වලට දෙද්දි. host වලට දෙද්දි 00001 00010 00011 00100. එතකොට මේ පහ වෙනස් වෙන්නේ මොකද්ද? මේ ඉන්නේ අපේ usable IP range එක. එතකොට 192 ඉඳලා 248.154 කියන එක ස්ථිරව තියෙනවා. ඒක වෙනස් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මෙන්න මෙතන තියෙන ඒවා වෙනස් වෙවි. ඔන්න එක එක devices වලට දෙන්න පුළුවන් IP addresses ටික හැදෙනවා. ඊළඟට මොකක්ද වෙන්නේ? 00 අයින් වෙනවා 001 කියන එක එනවා. ඒ කියන්නේ second network එක පටන් ගන්නවා. second network එකේ මෙතන එනවා 00000. ඒක තමයි network ID එක. ඊළඟට එනවා 001 00001. ඊට පස්සේ ආපහු එනවා 00010 00011 00100. ඔය විදිහට දැන් එයාට යනවා ඊළඟ network ඒවා ටික. ඊළඟ ඒවා network ඒවා තියෙන කතනින්ද පටන් ගන්නෙ? මෙන්න මෙතනින්. එතකොට එයා පටන් ගන්න 32. 32 පටන් ගන්නකොට මේක network ID එක විදිහට යනවා. ඊළඟට එන එක තමයි 192.248.154.33. right 33 කියලා කියන්නේ කවුද? මෙන්න මෙයා. ඊළඟට එන එක තමයි 192.248.154.34. එයා ඉන්නේ මෙන්න මේ range එකේ. එයාගේ network ID එක මේක. right එතකොට අපි first network එක ලියනවා, last network එක ලියනවා. last එක කියලා කියන්නේ broadcast ID එක. ඒ අතරතුර computers 30කට මේ හැම network එකේදීම computers 30කට connect කරගන්න පුළුවන්. computers 30ක් connect කරගන්න පුළුවන්. නමුත් requirements වෙනස් වෙලා තියෙනවා. requirements කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ? requirements වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට 25 30 18. නමුත් මේ හැම network එකකම 30ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් හරිද? තේරුණාද? excuse me sir. yes පුතා. sir මෙතන switch අදිද්දි firewall අදිද්දි මාක් හරි තියෙනවද මොනවාද මේ අර switch එක අදිද්දි අර අපි සාමාන්‍යයෙන් අඳපු විදිහට අදින්න කොහොමද අදින්නේ? සාමාන්‍යයෙන් switch එක අදිද්දි මෙන්න මේ විදිහට ඇඳලා dots ටික දුන්නා. හරිද? මේ විදිහට දෙන්න. හරි? එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ symbol එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? මේ විදිහට දාලා මෙන්න මෙහෙ වගේ symbol එකක්. නමුත් මේවා අඳින්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මෙන්න මේව ඇඳනනම් ඇති. හරිද? මේක switch එකක්. හරිද? ඊට පස්සේ පැත්තකින් දාන්න මේක switch කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ router එකක් ගත්තොත් අපි මෙන්න මේ විදිහට R කියලා දානවා. router එකක් විදිහට. firewall එකක් නම් මෙන්න මේ විදිහට ඇඳලා මේක මේ විදිහට දානවා. right? firewall. router. මේක switch. හරිද? ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ මේකට කනෙක්ට් වෙන කම්පියුටර් සදින්න කිව්වොත් එහෙනම් මේක ඇඳලා මෙන්න මේ විදිහට කම්පියුටර් එක ඇඳලා දාන්න. හරිද? කම්පියුටර් එක. සර්වර් එකක් අදින්න කිව්වොත් එහෙනම් මේකට මෙන්න මේ වගේ පෙට්ටියක් ඇඳලා දාන්න. හරිද? මේ විදිහට පෙට්ටියක් ඇඳලා දාන්න. ඊට පස්සේ මේකට ලියන්න. මේක වෙබ් සර්වර් නම් වෙබ් සර්වර් කියලා ලියන්න. හරිද? ඔන්න මේ පොඩි ඉරි කැල ටිකක් ගහලා දාන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොනවාද ඔයා ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ? මොනවාද අදින සිම්බල් එක? ඒ සිම්බල් එක යටින් ලියන්න මේක මොකක්ද කියන එක.
switch මේක තමයි router එක මේක තමයි firewall එක සම්පූර්ණ වචනෙම ලියන්නේ firewall. එතකොට ඔයාලට idea එකක් තියෙනවා කියලා දන්නවා. web server මේක computer එහෙම නැත්නම් host 1. හරි. ටක් ගාලා කරමු පුතා. ඔන්න වහින්න පටන් ගන්න අකුණු ගහනවා. ටක් ගාලා කරමු. තිදත්ත මේක තේරුණා නේද? හරි නේද පුතා? Right, good. Others also okay, completed? Good. Yeah. Later, you can on the TV. Yes. අනිත් කටිය ඔක්කොම completed ද? Yes නේද පුතා? හරිනේ? හරිනේ? Shall I move to the next part? Part 2 එක? Right, part 2 එක. What they have asked here? Diagram. මොකද්ද? Draw label network diagram මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? Sandeep completed ne, complicated nahi ne. You what you're doing? Right. Okay. Right. Okay. Right. The XYZ company links the 5 right. මේක හරියට කියව ගන්න ඕනේ. හරියට කියව ගන්න ඕනේ නැත්නම් අපිට ඇඳ ගන්න බැරි වෙයි. අපි අලුත් එකක් ගමු. File new. Don't save. Okay. What they have given the XYZ company links the 5 ඔයගොල්ලෝත් කියව ගන්න පුතා links 5 departments production accounts sales administration and maintenance to the IT ඔන්න 6ම තියෙනවානේ 5 departments 5 department connect වෙන්නේ IT department එකට connect those departments services department and connect these departments to the internet through the IT එකත් එක්ක තමයි ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙන්නේ. IT එකට තමයි ඔන්න පබ්ලික් නෙට්වර්ක් එකට කනෙක්ට් වෙන්නේ IT ඩිපාර්ට්මන්ට් එකත් එක්ක. නේද? පබ්ලික් එකට කනෙක්ට් වෙන්නේ IT ඩිපාර්ට්මන්ට් එකත් එක්ක. The network has been completed by මේ වෙලාවේ අපි කතා කරලා තියෙන local area network. Local area network කියලා කියන්නේ ඒක පබ්ලික් නෙට්වර්ක් එකට ඕපන් නැහැ. පබ්ලික් නෙට්වර්ක් එකට ඕපන් නැහැ. ඒතකොට ඒගොල්ලන් අතර කමියුනිකේට් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද පබ්ලික් එකට කනෙක්ට් වෙන්නේ කියලා. The network has been completed by laying the cables and installing 6 switches. Switches 6ක් තියෙනවා. එතකොට departments 6ට switches 6 තියෙනවා. හරි. Router and a firewall. Router එකයි firewall එකයි. All 6 departments are situated in 6 separate buildings. Buildings 6ක. Okay. Buildings 6. Building අදින්න එපා. The administrator allow අපි නිකන් logical diagram එකක් අදින්න. The administrator allows all subnets to access the internet through proxy server. Proxy server එකක් හරහා යනවා. Proxy server එකක් හරහා ගියාම ඔයගොල්ලන් දන්නේ මොකක්ද? Proxy server එකක් හරහා ගියාම ඔයාගේ IP address එක එළියට පෙන්වන්නේ නැහැ. Proxy server යාගේ IP address එක තමයි පෙන්වන්නේ. ඒතකොට දැන් අපි මේක තේරුම් ගන්න එකක් කරමුකෝ. VPN එහෙම දාගත්තනේ ඔයගොල්ලෝ එක සැරයක් Facebook කරවම මේවා නවත්තපුවම ඊට අමතරව proxy server එකක් කියලා කියන්නේ හිතන්නකෝ දැන් මට මෙහි ලංකාවේ e-news කියන එක බලා ගන්න දෙන්නේ නැහැ. ලංකාව government එකෙන් strict මේ කියන්නේ ඒගොල්ලන් මොකද්ද restrict කරපු sites තියෙනවා නේද? ගොඩක් sites තියෙනවානේ ඔයගොල්ලන් දන්නවනේ restrict කරලා තියෙන්නේ මොන වගේ sites ද කියලා. ඒතකොට ලංකාවට යම්කිසි අහිමියක් වෙන sites ඔක්කොම කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම young crowd එක පැති වලට යන්න පුළුවන් sites ඔක්කොම restrict කරලා තියෙනවා. ඒතකොට එහෙම වුණත් අපිට මේ වගේ site එකකට යන්න ඕන නම් මොකද කරන්නේ? proxy server එකක් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මම මොකද කරන්නේ? proxy server එකක් පාවිච්චි කරලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන ඕනතරම් free proxy servers මේ proxy server එක පාවිච්චි කරලා අපි එතන type කරනවා අපිට අවශ්‍ය web address එක www.enews.lk enews.com හරි මොන හරි කියන එකක් අපි search කරනවා. search කරපුවම මොකද වෙන්නේ? මගේ IP address එක. ඒ කියන්නේ මම ලංකාවේ ඇතුලේ ඉඳලා search කරන්නේ. නමුත් proxy server එකක් පාවිච්චි කරලා එහෙනම් මම proxy server එක පාවිච්චි කරපුවම මොකද වෙන්නේ? proxy server එකකින් මගේ IP address එක hide කරනවා. මගේ IP address එක hide කරනවා. hide කරලා යාගේ එකකින් තමයි යා log වෙන්නේ. ඒතකොට යා තමයි data retrieve කරන්නේ. ඒ retrieve කරන data මට පුළුවන් මගේ computer ඉඳලා බලා ගන්න. ඒ proxy server එක හරහා. හරිද? ඒතකොට ඕක තමයි proxy server එකෙන් වෙන්නේ. right? Server and the DNS. Okay, domain name server එක
නේද? domain name server එක මොකක්ද වෙන්නේ? domain names. domain name එකක් කිව්වොත් මොකද? www.nie.lk. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ මේ domain names මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එයාගේ IP address එකට convert කරන්න ඕනේ. එහෙනම් domain names convert කරන්න එයා වෙනම server එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව මේ company එක ඇතුළෙම DNS එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව මොකක්ද? මේකේ computers ගොඩක් connect වෙලා තියෙනවා. building 6ක 5ක තියෙන දේවල් ඔක්කොම connect වෙලා යනවා. එහෙනම් DNS එක පාවිච්චි වෙන්නේ මෙතන. හරි. right. DNS එකක් තියෙනවා. okay. In the IT service department draw a labeled network diagram. label කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අඳින හැම එකක්ම කොටු වලින් ඇඳ ඉවරලා ඒක label කරන්නයි තියෙන්නේ. To show the logical arrangement of the computer network. එහෙනම් network එක කොහොමද හැදෙන්න පුළුවන් කියන එක අහලා තියෙනවා. XYZ by addressing suitable devices. Company by identifying the suitable devices and required cables for all the locations. හරි. ඔන්න තියලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි අඳින්නයි යන්නේ. අපි අඳිමුකෝ බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. එතකොට අපේ ඉස්සෙල්ලාම මම ඇඳ ගන්නම් IT department එක. මේ තියෙන්නේ IT department එක. ඕකේ අඳ ළඟ වැඩිද මන් දන්නේ. හරි මම IT department එක මෙන්න මේ හරියම වගේ අඳින්නම්කෝ. මම IT department එක ඇඳා. මේකේ මම අඳින 1 2 3 4යි 5යි 6යි 7යි 9යි 10යි 11යි ඔය විදිහට මම switches වල දෙනවා. මොකද මේකට 28ක් දුක කනෙක්ට් වෙනවා. 64 වගේ port එකක් තියෙන switch එකක් මම ගන්නවා. හරිද? switch _01 මේ තියෙන්නේ switch 1 එක. හරිද? එතකොට මේක තියෙන්නේ මේ කොහෙදද? මේක මෙතන තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ අපේ IT department එක. හරිද? ඔන්න මෙයාට අපිට address එකක් දෙන්න පුළුවන් 192.154.154.0 මෙයා එක network එක. එතකොට මෙයාගේ මේ switch එක connect වෙනවා අපිට තියෙනවා මොනවද? firewall එකක්. නේද? unauthorized කට්ටිය මේකට එන එක අපිට ෆිල්ටර් කරලා දෙන්නේ මෙයා තමයි. නේද? firewall එක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම firewall එක අදින්නේ. firewall. ඒතර මේ firewall එක ඒක hardware එකක් වෙන්න පුළුවන් software එකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතනදී අපිට කියලා දෙනවා මේක ඇඳලා පෙන්නන්න කියලා. එහෙනම් තමයි මේක ඇඳේ. මෙයා කනෙක්ට් වෙනවා කාටද? මෙන්න මේ වගේ එකකට මෙයා කියනවා R. මෙයා තමයි router. ඔන්න label diagram. router එක කාටද කනෙක්ට් වෙන්නේ? මෙන්න මේ වගේ එකකට කනෙක්ට් වෙනවා. මෙයා කවුද අපේ? ISP service provider. මෙයා කනෙක්ට් වෙනවා කාටද? ඉන්ටර්නෙට් එකට. right එතකොට මෙතනින් ඇවිල්ලා මෙහෙම තමයි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ? මෙන්න කේබලින් දාලා තියෙනවා. මේ තියෙන කේබල් එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් බිල්ඩින්ග්ස් 6ක් තියෙනවා. ඔන්න ගිහිල්ලා මෙයා කනෙක්ට් වෙනවා එකකට. right එතකොට මේ ආව දානවා බහුව. ඔහොම මම දාන්න. බලන්න ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට ඇඳලාද කියලා. departments 5ක් එනවා. මේ තියෙන switches එතකොට මම මේක දාන්නම් IT නේ. මේක production එක තියෙනවා accounts ඔය විදිහට ඒවා ටික දාන්න. මේක කවුද? switch _2 switch _3 switch _4 switch _5 switch _6. එතකොට අපිට කියලා තියෙන question එකේ බලන්න මොනවද කියලා තියෙන්නේ? switches 6 switches. ඔන්න මම ඒ 6 switches පාවිච්චි කරනවා. firewall එක පාවිච්චි කරනවා. router එක පාවිච්චි කරනවා. හරිද? එතකොට දැන් මේකෙත් මම indicate කරනවා කීයක් තියෙනවද? 3 4 5. ඒ විදිහට මේගොල්ලන් connect කරලා තියෙනවා. මෙයාත් ඔය විදිහට තියෙනවා. නේද? 64 port හරි මොන හරි 32 port switch එකක් කියලා කියමු අපි. මේ switches ටික connect වෙනවා. හරිද? එතකොට මෙයාගේ අරගෙන අපි connect කරමු. මෙයාව connect කරමු.
මෙයාව අරගෙන ලස්සනට අඳින්න. ඊට මෙයාව අරගෙන මෙයාව ගිහිල්ලා මෙතනින් කනෙක්ට් කරගන්න. මෙයාව අරගෙන මෙතනින් කරගන්න. එතකොට මට හොඳ නෙට්වර්ක් එකක් ඕන නම් අපි මේකට දානවා fiber optic cables. cost එක වැඩි නම් අපිට බොන්න දාන්න පුළුවන් coaxial හරි twisted pair හරි cables ටික දාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔන්න computers ටික දාලා ඉවරයි. හරිද? දැන් මොකද්ද මෙයා කියන්නේ? 6 departments are situated separately. The network administrator allows all the subnets to access the internet through proxy server. The proxy server and the DNS servers are located in IT department. එතකොට IT department එකේ computers දෙකක් තියෙනවා. කවුද? එක්කෙනෙක් තමයි මෙතන connect වෙලා ඉන්නවා proxy server. එතකොට ඔයගලන්ගේ මේ computers වලින් දාන ඔක්කොම යන්නේ මෙයාගේ හරහා. proxy server. label diagram on a proxy server එක යනවා. ඊට පස්සේ මෙතනම අඳින්න කියලා තියෙනවා. මොකක්ද අනිත් එක? මෙන්න මේ වගේ මම ගන්නවා. DNS domain name system server. ඔන්න ඉදිරියට දානවා. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ වගේ diagram එකක් තමයි එන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද කියලා බලන්න. cables ටික ඇඳලා switches ටික ඇඳලා ඒකට හේතුව cables ටික කියන්න කියලා තියෙනවා මොනවාද cables ටික තියෙන්නේ කියන එක. ඉන්ටර්නෙට් එක ISP එක හරහා router එකට connect වෙලා තියෙනවා. firewall එක connect වෙලා තියෙනවා. proxy එක තියෙනවා. DNS server එක තියෙනවා. IT department එකේ මේවා තියෙනවා. එතකොට මම මේ තියෙන departments වලින් මේ හැම department එකක්ම වෙනම local area network එකක් නේද? මේවා වෙනම local area network එකක් නේද? මම දෙන්න LAN 1 හරිද? එතකොට LAN 2 LAN 3 හරිද? LAN 4 ඔය විදිහට තියලා තියෙනවා. LAN 5 right මේ ටික ඔක්කොම කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ කවුරු හරහාද? මෙතන LAN 6 එකෙන් කියන්නේ switch 1 එක හරහා කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ firewall එකට. එතකොට මෙතනින් data එකක් දැම්මොත් එහෙම මේ data එක යන්නේ කොහොමද? මෙතනින් ගිහිල්ලා මේක හරහා මේ proxy server එක හරහා firewall එකෙන් ඔන්න data ටික යනවා. හරිද? එතකොට බැරි වෙලාවක් මෙතනින් data එද්දී මේ request කරනවා web server එකේ මේ data එද්දී firewall එකෙන් check කරලා බලනවා මොනවාද? මේ අපි request කරපු data දෙන්නේ. අපි request කරලා තියෙන්නේ nie.lk. මේකෙන් එනවා abc.com එකෙන්. එතකොට මෙයා බලනවා මේවා request කරලා නැහැ. abc.com එකෙන් මේක ඇතුළට එන්න try එකක් දෙනවා. නමුත් මෙහෙම එකක් අපි දීලා නැහැ. එහෙනම් මේක අපි ප්‍රයෝග කරනවා. දැන් සමහරක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ මොන හරි එකක් access කරගෙන යද්දී ඔන්න එක එක දේවල් වලට click කරගෙන යනවා. click කරගෙන ගමන් ඒගොල්ලන් අහනවා do you want to install this game? This is not secure අරවම කියලා. yes කියලා දෙනවා. එතකොට ඔයා authorization එක දීලා ඒක හරහා වෙන එකක් link වෙනවා. link වෙලා එයා තමයි ඔය spam එකක් විදියට අපේ computer එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. නේද? එතකොට මේ වෙන දේවල් මොනවද කියලා බලන්න firewall එකෙන් මොනවද කරන්නේ? ඔය ඕගොල්ලන්ම තමයි allow කරන්නේ එළිය ඉන්න කට්ටියට මේක ඇතුළට එන්න. මතක තියාගන්න. එතකොට ඉන්ටර්නෙට් එක තියෙනවා ISP router ඔන්න label diagram එකක් ඇඳලා තියෙනවා. චුට්ටක් බලන්න. Can you understand this one? If you have any doubts you can ask. Redirect වෙන ඒවා කියන්නේ හැම එකක්ම අඳුර ගන්නවා පුතා. රික්වෙස්ට් ඔයාගෙන් ගිය රික්වෙස්ට් ටික ඔක්කොම අඳුර ගන්නවා. ඔයා රික්වෙස්ට් කරන ඒවා තමයි එයා ඇතුළට එන්න දෙන්නේ. අනිත් ඒවා ටික ඉග්නෝර් කරනවා. එන්න දෙන්නේ. ඔයා තව එකකට රීඩිරෙක්ට් කරලා යනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔතොරයිසේෂන් එක දීලා. එයා දැනගන්නවා මේ රීඩිරෙක්ෂන් එක තියෙනවා කියන එක දන්නවා එයා. රවුටර් එක දන්නවා. එතකොට firewall එකට allow කරලා තියෙනවා මේ redirection එක ආවොත් ඇතුළට එන්න දෙන්න කියලා. ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක. right question එක හොඳට බලන්න බලලා ඉවරලා මේ answer එක මොකක්ද කියන එක බලන්න. Can you all understand this one? label. අනිත් කඩේ මොනවා ප්‍රශ්න තියෙනවද දාන්න complete කරගන්න පුතා. හරියට තේරුම් අරගෙන යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් firewall එකේ ඉන්නේ උතන තමයි. firewall එකේ ඉන්නේ ওই විදිහට proxy server එකේ ඉන්නේ ওই විදිහට. හරිද? right ඒගොල්ලන්ව separate. දැන් මෙතන තියෙන එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් බැරි වෙලාවත් අපේ ඔය switch 1 එක fail වුණොත් මුළු network එකටම යන්න බෑ internet එකට.
ස්විච් 1 එක ෆේල් වුණොත් එතකොට මේ බිල්ඩින්ස් කීපයක තියෙන්නේ කියලා කිව්වා නේද? එතකොට ස්විච් 1 එක ස්විච් 1 එක තියෙන බිල්ඩින් එකේ මොන හරි කරන්ට් එක ගියා කියලා කියන්නකො මොන හරි එකක් වෙලා කරන්ට් එක ගියා නම් අනිත් එකකටවත් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වෙන්න බෑ. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ බිල්ඩින් එකේ ඇතුළේ තියෙන වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ නෙට්වර්ක් එක ඕන. තේරෙනවද? රවුටර් එක ෆේල් වුණයි කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්නයක්. කේබල් එකක් ඩැමේජ් වුණයි කියලා කියන්නේ හිතන්නකො ස්විච් 2 එකේ ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල්ස් වලින් තමයි මේ හැම එකක්ම කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ස්විච් 2 එකේ කේබල් එක ඩිස්කනෙක්ට් වුණයි කියලා මොන හරි දෙයක් හින්දා කේබල් එක කැඩුනා. එහෙම නැත්නම් කේබල් එක ප්ලග් කරලා තියෙන කවුරු හරි ගලවලා. එහෙම නැත්නම් එහෙම වුණා නම් එයාට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වෙන්න බෑ. ඊට අමතරව ස්විච් එක ෆේල් වුණා නම් කම්පියුටර්ස් වලට කනෙක්ට් වෙන්න බෑ. හොඳට අවබෝධ කරගන්න මෙතන එන්න පුළුවන් එරර්ස්. මේක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඒගොල්ලන්ගේ රික්වයර්මන්ට් අනුව තමයි කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔහොම කනෙක්ට් කරන්නේ නැහැ. හිතන්නකෝ වෙබ් සර්වර් එක අරම මේවා තියෙනවා කියලා. වෙබ් සර්වර් එකටනේ කවුරු හරි ඇටැක් කරනවා නම් ඇටැක් කරන්නේ. නේද? වෛරසර්ස්, හැකර්ස්ලා අරම මේවා ඔක්කොම ඇටැක් කරන්නේ වෙබ් සර්වර් එකට. එහෙනම් වෙබ් සර්වර් එක වෙනම ස්විච් එකක් කරා අපි කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. නේද? වෙනම කනෙක්ට් කරගන්නවා. වෙනම ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකට කනෙක්ට් කරලා යාව වෙනම තියලා තියෙනවා. හොඳට කල්පනා කරන්න. ළඟදී මම ඇහුවා ඉන්ටර්විව් එකක් මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ජනාධිපතිගේ වෙබ්සයිට් එක හැක් කරපු එක්කෙනා කරපු ඉන්ටර්විව් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ඒක හොයලා බලලා අහන්න. එයා අවුරුද්දක් විතර ඔයගොල්ලන්ගේ වයස වල තමයි නේද? අවුරුද්දක් විතර තනිකර වෙන් කෙරුවේ වෙබ්සයිට්ස් ගැන ඉගෙන ගන්නලු. වෙබ්සයිට්ස් ගැන ඉගෙන ගන්න. එයා දැන් ඉගෙන ගත්තේ HTML ටික තමයිලු ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගත්තේ HTML. ඊට පස්සේ CSS PHP ත් එක්කලා ඉගෙන ගත්තලු. ඊට පස්සේ PHP ඉගෙන ගද්දි යාට තේරුණලු PHP එක හරහා කොහොමද කෝඩ්ස් පොඩ්ඩක් බලාගන්නේ කොහොමද? සිකියුරිටි එක ලංකාවේ සර්වර්ස් වල SLT සර්වර්ස් වල ගොඩක් සිකියුරිටි එක අඩුයි කියන එක එයා හොයාගත්තලු. ඒ හොයාගෙන එයා මොකද කරන්නේ? ඒ වෙබ්සයිට්ස් ටික හැක් කරලා ඉවරලා ගිහිල්ලා එයාගේ මැසේජ් එකක් දාලා එනවලු මම මේක හැක් කරුවයි කියලා. ඊට පස්සේ එයාට ඒක හැක් කරගෙන යද්දි මොකද උනේ? එයාට එක එක හැකර්ස්ලාම හම්බුණාලු. හැකර්ස්ලාම හම්බුනම ඒගොල්ලන්ගේ හැකින් නේම් එකක් තමයිලු ප්‍රොමෝට් කරගෙන යන්නේ. හරිද? එතකොට හිතන්නකෝ මෙයාට ABC ගහන්න ඕනේ කියලා මෙයා මොකද කරන්නේ? හැම වෙබ්සයිට් එකම හැක් කරපුවාන් පස්සේ ABC කියලා ඒ කියන්නේ කෝඩ් එක. ඒ කියන්නේ එයාව හැක කෙනෙක් විදියට එයා කෝඩ් එක ගහන්න පටන් ගත්තලු. හරිද? ඊට පස්සේ එයා ඔහොම හැක් කරගෙන යද්දී ඉතින් එක එක්කෙනා ඉල්ලුවලු. මෙන්න මේ සයිට් එක ඩවුන් කරලා දෙන්න, මේ සයිට් එක ඩවුන් කරලා දෙන්න, මෙන්න මෙයාව හැක් කරලා දෙන්න. එතකොට එයා ඒ කෝඩ්ස් වලින් හැක් කරගෙන ගියාලු. ඒතකොට එයා කිසිම දෙයක් එහෙම ලොකුවට ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් අර එයා කරන එක ප්‍රොෆෙෂනල් වුණාලු. HTML CSS PHP කියන එක ප්‍රොෆෙෂනල් වුණාලු. SQL ටික ඉගෙන ගත්තලු. ඒකත් එක්කලා. හරිද? ඊට පස්සේ මොකක්ද උනේ? ඔහොම ගිහලා එයාට බංග්ලාදේශ වල එහෙම කට්ටිය සෙට් වුණාලු. ඒක තමයි කියන්නේ. අර පොසිටිව් වුණොත් පොසිටිව් කට්ටියම තමයි හම්බෙන්නේ. නෙගටිව් වුණොත් මේ PRC නෙමෙයි. හරිද? රයිට්? මේ කියන්නේ අපිට යාළුවෝ හම්බෙන්නේ නේද? අපි ආශ්‍රය කරන විදිය අනුව. ඒතකොට මම ඔක්කොමල්ලම හොඳට වැඩ කරන කට්ටියව හම්බුනොත් එහෙම ඒ කට්ටියත් එක්ක කතා කර අහන්නේ කොහොමද සබ්ජෙක්ට් එකේ මෙන්න මේ දේවල් ටික කරන්නේ කොහොමද මේ දේවල් ටික කොහොමද කරන්නේ. ෆිල්ම්ස් බලන සෙට් එකක් සෙට් වුණොත් එහෙම ඒ කට්ටිය කතා කරන්නේ ෆිල්ම්ස් ගැන. අර ෆිල්ම් එක බලුවද මේ ෆිල්ම් එක බලුවද? මම ළඟදී දැක්ක පෝස්ට් එකක් Facebook එකේ ගහලා තියෙනවා. මේ ඉංග්‍රීසි ෆිල්ම් බලලා වැඩක් නැහැ. ඒ වල නිකන් ෆයිට්ස් කිසි ගන්න දෙයක් නැහැ. ටැමිල් ෆිල්ම් එකක් බැලුවා නම් එහෙම පට්ට විදියට ගහන උඩ පැනලා ගහද්දි 10 දෙනෙක් විතර වැටලා එහෙනේ. ඒ කියන්නේ ඒතොර ඒ ෆිල්ම්ස් බලන්න ගත්තොත් එහෙම ඒ පැත්ත. ඒ ෆිල්ම්ස් බලන කට්ටියම තමයි සෙට් වෙන්නේ. එන්ටර්ටේන්මන්ට් ගේම්ස් ගහන්න පටන් ගත්තොත් ගේම්ස් ගහන කට්ටියම තමයි හම්බෙන්නේ. අර කෝඩ් එක ගහගන්නේ කොහොමද? මේක කරන්නේ කොහොමද? මේ සිකියුරිටි කෝඩ් එක කඩාගන්නේ කොහොමද? ඒතොර ඒගොල්ලන් කතා කරන්නේ ගේම්ස් ගැනමයි. නේද? ළඟදී අර මං කිව්වේ තාත්තා කෙනෙක් කතා කරුවේ නැහැ. තාත්තා වෙනුවෙන් පොලිසිය කෙනෙක් කතා කරුවා. එයා කතා කළා කිව්වේ මේ ගෙදර මේ ළමයි ටික හරිම යාළු වෙලා ළමයි තාත්තයි ඔක්කොමලම හොඳ ෆැමිලි ලයිෆ් එකක් ගෙවුවේ. තාත්තයි ළමයි අතර ගොඩක් ලොකු සම්බන්ධතාවයක් තිබුණා. යාළුවෝ වගේ හිටියේ. නමුත් දැන් 10 දෙනා එකතු වෙලා ගේම් ගහන්න පටන් අරගෙන ප්‍රශ්න ගොඩයි. තාත්තත් එක්ක කතා කරන්නේ. හවස 6යි ගන්න ගත්තම පාන්දර 3 මාර වෙන කලින් ගහනවා. කෑ ගහනවා. මරපන් කොටපන් වෙඩි දියපන් කියලා කෑ ගහනවා.
ඒ සෙට් එක සෙට් වුණොත් ඒ කට්ටියම තමයි සෙට් වෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් මේ දවස් ටිකේ තව ටික දවසයි තියෙන්නේ. ඉගෙන ගන්න සෙට් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න, පාස් පේපර්ස් කරන කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ වගේ පාස් පේපර් ක්වෙස්චන් එකක් ඩිස්කස් කරපුවාම ඔය මගෙන් අහන ප්‍රශ්නම ඒගොල්ලන්ගෙනුත් අහන්න. මෙහෙම වෙන්නේ කොහොමද මචං? මෙහෙම වෙන්නේ කොහොමද? මේ ටිකට ඒ වගේ කට්ටියක්ව සෙට් වුණා නම් ඕගොල්ලන් කට්ටියම සෙට් වුණත් කමක් නැහැ. ඒ ඩිස්කස් කරන්න පාස් පේපර්ස් ටික අරගෙන. හරියට වැඩ ටික කරන්න. මොකද මෙදාසරේ පේපර් එකත් ගොඩක් කොරෝනා එකත් එක්කලා හොඳ ස්ටෑන්ඩඩ් එකකට හදලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මේ දේවල් හරියට තේරුම් ගත්තොත් විතරයි කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මම මේක ඩීප් කරන්න පටන් ගත්ත ගමන් එක එක්කෙනා එක එක දේවල් කරනවා. එක දේවල් කියනවා. මෙච්චර ඩීප් මේක ඩීප් යන්න ඕනේ. ඩීප් ගියේ නැත්නම් කොහොමද අපි දැනගන්නේ? SQL ටික ඒ විදිහට කරන්න ඕනේ. logic gates ටික ඒ විදිහට කරන්න ඕනේ. Python questions ටික ඒ විදිහට කරන්න ඕනේ. එච්චර ඩීප් යන්න ඕනේ. ඩීප් යනවා කියලා ලොකු ඩීප් එකක් ගිහිලා නැහැනේ. කතා කරන්න ඕන දේවල් තමයි කතා කරන්නේ. ඒ හින්දා තමයි වෙනම අර රිවිෂන් කියලා මුකුත් යන්නේ නැත්තේ. ඒකට හේතුව පාඩමේදී අපි ඩීප් කතා කරලායි තියෙන්නේ. පේපර් එකට අවශ්‍ය දේවල් ටික කතා කරලායි තියෙන්නේ. තියරි ටික කතා කරලායි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ දේවල් ටික හරියට දාගන්න ඔළුවට. සිලබස් එකත් එක්ක යන්න. හරිද? දැන් මේ තාම යන්නේ 6.7. නමුත් 6.7 යද්දි මම 6.8, 6.9, 6.10, 11 එකට අවශ්‍ය බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මම දාගෙන ඉවරයි. ඒතර ඕගොල්ලන්ට එතන යද්දි ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරිද? දැන් සෙල්ලම් කරන්න වෙලා නැහැ. හරිද? විභාගයේ දවස්වලම තියෙයි. right? නමුත් ඕගොල්ලන්ට මේ mental stress එක, peer group එක, ඕගොල්ලන්ගේ peer group එක හම්බෙන්න විදියක් නැහැ. ස්පෝර්ට්ස් වල කට්ටිය කතා කරුවා. ඒ ළමයිට හිතා ගන්න බැහැ අනාගතය ගැන. එක දරුවෙක් හිටියා ආමි හරි නේවි හරි සෙල්ලම් කරන්න බලාගෙන බාස්කට්බෝල්. ඒ දරුවට දැන් ඒක නැහැ. මොකද එයා higher studies ඔක්කොම plan කරලා තිබුණේ දෙමව්පියන්ට කරදරයක් වෙන්නේ නැතුව. එතනට ගියොත් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 30000ක් 40000ක් හම්බෙනවා එහෙම play කරුවොත්. ඒවා එක්කලා higher studies කරගන්න. ඒ ඔක්කොම plans ඉවරයි. ඉතින් හැම එකටම මොන හරි backup එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන් මේ දේවල් තේරුම් ගන්න. තේරුම් අරගෙන හරියට වැඩ කරගෙන යන්න. ප්‍රශ්න ගොඩක් ඉතින් හැමෝටම ප්‍රශ්න තමයි. නේද? අපේ এডুকেෂන් පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම දැන් මගේ ඉන්ස්ටිටියුට්ස් ගැන ගත්තොත් එහෙම දැන් හම්බෙන දේවල් ඔක්කොම නිල් 0 රන් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මගේ සේවකයෝ ඉන්නවා 4 දෙනෙක් නේ. ඒගොල්ලන්ට සැලරි දෙන්න ඕනේ. right? ඒතකොට මේ දේවල් සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්ත ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒතකොට දැන් සමහර දෙමව්පියෝ කතා කරුවා හොටෙල් ට්‍රේඩ් එකේ ඉන්නේ නේද? ඒගොල්ලන්ට ඒ දේවල් එක්කලා ඒගොල්ලන් මුණ පාලා තියෙන ප්‍රශ්න, ජොබ්ස් නැති වෙලා සමහරක් කට්ටිය. ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ ප්‍රශ්නත් එක්කලා යන්න වෙනවා පුතා. සර්වයිව් වෙන්න වෙනවා. ඒ ඇතුලේ මේකම වහලා නේද? isolated නේ. හිතා ගන්න බෑ. ඕකේ. හරිද? හින්දා මේ දේවල් එක්ක තමයි අපිට යන්න වෙන්නේ. ඉස්සරහා මම හිතන්නේ තව කොහොමද අවුරුද්දක් දෙකක් යන කලින් මේක කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. right? ලංකාවේ ආර්ථික තත්ත්වෙත් හොඳටම හොඳයි නේද? ලංකාවේ අපිට පේනවා ගවර්න්මන්ට් එකත් හොඳටම හොඳයි. ඒ හින්දා අපිට මේ තත්ත්වෙන් යන්න වෙනවා. හරි මම හිතනවා මේ දැන් මම කියන දේවල් ඔක්කොම හොඳට අහගෙන හිටියා. එක ප්‍රශ්නයයි මගෙන් ඇහුවේ. ඒ කියන්නේ හොඳට තේරිලා තියෙනවා. නේද? හොඳට තේරිලා තියෙනවා ප්‍රශ්න අහන්නෙත් නැහැ නේද? ලංකාවේ ගවර්න්මන්ට් එක වගේ නෙමෙයි මම නේ. ඒ හින්දා ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. If you have any doubts you can ask. හරිද? අවුලක් නැද්ද? හොඳයි නේ. චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන්ද කියන්නේ? completed එකක් නැහැ. එකක් නැහැ ගණන් ගන්න එපා. Have you finished this? Any doubts? Any doubts? Right, good. මේක තේරුණායි කියලා හිතනවා. ඔක්කොමලා පුතා මට reply එකක් දෙන්න. මේක තේරුණාද නැද්ද කියන එක. Right, good. Okay, so we'll move to the next one. So it will be Bhagya Sayana වෙලාවට පස්සේ reply එකක් දුන්නා. Good. Okay, now think about this one. After setting up the network, any employee of any department මොකද මේ? After setting up the network, any employee of any department was able to access the URL http://www.nie.lk. කියන්නේ හැම එක්කෙනාටම මේ local area network එක හරහා internet access කරන්න පුළුවන් වෙලා තිබුණා through the web browser in the department this one. However, one day an employee finds that he cannot access the website. Employee මොන network එකේද කියලා නැහැ, මොන LAN එකේද කියලා නැහැ නේ. access that website from a computer in his department. එයාගේ department එකේ ඉඳලා access කරගන්න බැරි වුණා මේ internet එක. Okay.
however, one day an employee finds that the cannot access the website from computer in his department with three possible reasons for this above problem. මොකද්ද වෙන්න පුළුවන්? router එකේ fault එකක් වෙන්න පුළුවන්. ISP එකේ fault එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? router එකයි switch 1 එකයි. ඒ කියන්නේ IT department එකේ අතර තියෙන cable connection එකේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. switch 1 එකයි අදාළ department එකේ relevant department එකේ අතර තියෙන cable එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් softwares වල problems වෙන්න පුළුවන්. එයා පාවිච්චි කරන software එකේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. web browser එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයාගේ IP addresses කවුරු හරි වෙනස් කරලා වෙන්න පුළුවන්. different network IP address එකක් දැම්මම එයාගේ IP එක තියෙන්නේ 192.124.124.5. ඒ කියන්නේ පළවෙනි network එකේ. එයාගේ ඒතකොට network ID එක මොකද්ද? 192.248.154.0. එයාගේ network ID එක. එයාගේ IP address එක තමයි අරක. කවුරු හරි එක්කෙනෙක් මොකද කරන්නේ? network ID එක වෙනස් කරලා 0 තියෙන එක 192.248.154.0 තියෙන එක 0 එක 64 කරලා. එතකොට 64 කරුවා නම් මොකද වෙන්නේ? network එක වෙනස් නේ. network ID එක වෙනස්. එහෙනම් එයාගේ switch එක හරහා යද්දී එයා switch එක අඳුර ගන්න නැහැ මෙයාව. මෙහෙම network එකක් නැහැ නේ. හරිද? අඳුර ගන්න නැහැ. එතකොට network ID එකේ හරි ඒ IP address එක හරි වෙනස් වෙලා තියෙනවා නම් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එයාව අඳුර ගන්න නැහැ. switch එකෙන් මේක reject කරනවා. මෙයාව අඳුර ගන්න විදියක් නැහැ. එහෙනම් එයාට ඉන්ටර්නෙට් එකට යන්න දෙන්නේ නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඕවා තමයි වෙන්න පුළුවන් දේවල්. හරිද? So they are asking three possible problems. මේකේ තොර කියන්න පුළුවන් router fail නේද? එහෙම නැත්නම් මොන හරි errors in router එකේ errors එකක් හරි router එක fail වෙලා තිබුණොත් හරි ඉන්ටර්නෙට් යන්න බෑ. ඊට අමතරව මොකද වෙන්නේ? දෙතන කියන්නේ however one day an employee finds that he cannot access the website that website කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ NI එක. NI එකේ fault එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. NI එකේ මේක shut down කරලා web server එක shut down කරලා. එතකොට මෙයා access කරන්න හදනවා. නමුත් මේ web server එක down හින්දා access කරන්න බෑ. නේද? අන්න ඒ වගේ දෙයක්. router එක ප්‍රශ්නයක්, switch එකේ ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ IT department එකේ switch එකේ ප්‍රශ්නයක්. එහෙම නැත්නම් IT department එකේ router එකයි අතර තියෙන connection එක ඒ cable එක මොන හරි damage වෙලා නේද? අන්න ඒ දේවල් ටික ලියා ගන්න. Okay. Can you understand? හරිද? ඒක හරියද? තේරුණාද? අනිත් කට්ටිය මොකද ටක් ගාලා වයි ගහන්න පුතා. පුතා ඔහොමම නම් ටිකක් type කරගෙන යන්නකෝ. නම් ටිකක් type කරගෙන යන්න. ඔයගලගේ නම් ටික අද ඉන්න කට්ටියගේ නම් ටික type කරන්න. attendance ටික දාගන්න. right. yes put right වදා ගන්න sound එක අඩු කරලා okay right so we are moving to 6.8 එතකොට ඔයගලන් අවශ්‍ය දේවල් ටික ඔක්කොම කරගන්න පුතා questions ටික මම දීලා තියෙන එක මොකද්ද මම දීලා තිබිච්ච questions ටික 6.7 subnet masks. එතකොට මෙන්න මේ දේවල් ටික තිබුණේ නේද? මේකේ අපි ගණන් ටික හදාගෙන ආවේ මේ තියෙන diagrams අපි කතා කරපු නේද? මේ diagrams එකලා මම explain කරුවා මොනවාද වෙලා තියෙන්නේ කියන එක MAC addresses හරි local IP addresses private IP addresses මේවා ටික හරි මේ ටික subnet masks මේ ගණන් ටික ඔක්කොම හැදුවා. subnet mask එක විස්තර කෙරුවා මේවා ටික හැදුවා. මේ තියෙන syllabus එකත් එක්කමයි හදලා තියෙන්නේ පුතා. ඊට පස්සේ full classless routing ඊට පස්සේ මේ address එකලා කොහොමද යන්නේ මේ ගණන් ටික හැදුවා.
ඊට පස්සේ මේ පළවෙනි ගණන් ටික හැදුවා 16 මෙතන මේ 24 කියලා තියෙනවා පුතා 24 කියන එකත් එක්කලා තුනක් හදාගන්න 130ක් කියන එක හදාගන්න බැරුව යනවා මේ 130 කියන එක මේ 24 දෙකක් තියෙනවානේ මේ 130 කියන එක 125 කරගන්න පුතා IT department එකට 125යි IT එකට මෙතනත් 125යි page number 16 එකෙත් 125යි මේකත් 24 නේ එහෙනම් මේකත් 125යි වගේ දාගන්න හරි right ඒ දෙක දාගන්න ඒක මතක තියාගන්න මේ questions දෙක හදා ගන්න ඕනේ දැන් හදලා දාන්න ඕනේ මට උත්තර ටික මේ question number 4 එකයි 5 එකයි 130 කියන එක 125 කරගන්න IT department එක 125යි මෙතන question 5 එකේ 125යි ඕක මතක තියාගන්න 130ට හදන්න බෑ හරිද right okay what is the difference between a public and private IP address public IP address and the private IP address දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා private එකක් කියලා කියන්නේ within the network you can access you can't go to access the internet public address එක මේවා කරන්න බෑ okay right public means worldwide නේද worldwide you can use that so think that you are having education institute called Siplin www.siplin.lk okay so that is a specific address that is a public address you all can access that if you have the internet connection you all can access that is my public address that is your business IP address එතකොට business IP address එකට මේක තියෙනවා මේ ළඟදී මට එක්කෙනෙක් කතා කරුවා මේ දේවල් හරියට ඔලුවට ගන්න ළඟදී එක්කෙනෙක් කතා කරගෙන ඉඳලා එයාගේ business එක register කරලා තියෙන්නේ Google map එක තියෙනවනේ පුතා මම කියන දේ ගැන හොඳට හිතලා බලන්න Google map එකේ එයාගේ address එක වෙන එක්කෙනෙක් අරගෙන හිතන්නකෝ Siplin එක කියලා දැන් මගේ Siplin එකේ මගේ address එක අරව මේවා තියෙනවනේ Siplin Institute කියන එක නිගම්බු මම තමයි business registration එක කරලා තියෙන්නේ මේ government එකේ. ඒතර ඒක government එකේ unique නිගම්බු වල Siplin Institute කියන එක තියෙන්න පුළුවන් මට විතරයි. ඒක unique name එකක්. තව එක්කෙනෙක්ට තියෙන්න බෑ ඒක. හරිද? Siplin Institute 1 2 3 කිව්වොත් ඒක තියෙන්න පුළුවන්. ඇයි අරකට වඩා වෙනස්නේ. හරිද? right දැන් මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ Google map එකේ Siplin කියන එක මේ අරගෙන Siplin Institute කියලා ගහලා නිගම්බු වල ඒ අදාළ තියෙන map එකට මගේ ගෙවල් ළඟම ඔන්න map එකට දාලා Siplin Institute කියන එක. දැන් මොකද වෙන්නේ? මම Google එකේ දැන් මම කාලයක් ගිහලා මට ඕන වෙනවා Google එකේ දැන් මේ online education යනවානේ. ඊට අමතරව මේ දේවල් වලට මගේ map එකේ Google map එකේ මගේ location එක දාගන්න. location එක දාගන්න ගියාම මගේ location එකේ ආරය දාලා පිස්සර ටික. ඒතර දැන් මම කොහොමද Siplin Institute කියන එක ගන්නෙ? ඒතර මම Siplin Institute කියන එක register කරන්න ඉද්දී ඔන්න මට message එකක් එනවා. මොකක් කියලාද? already මේ නම අරන් තියෙන්නේ. වෙන නමක් දෙන්න කියලා. ඒතර මගේ business registration එකේ තියෙන නම වෙන එක්කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. ඇයි? මේක Google එකේනේ. Google එකේදී එයා ඒ නම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒතර මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඒතර නිගම්බු වල මගේ තිබිච්ච නම වෙන එක්කෙනෙක් අරගෙන. හරිද? හිතන්නකෝ දැන් මගේ ආයතනය ප්‍රසිද්ධ ආයතනයක් කියලා. ඒතර මේ ප්‍රසිද්ධ ආයතනය තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට උනත් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. හරිද? මම කියන එක අහන්නේ. මේකටද මම කියන්න පුතා මම මාක්ස් කොහොමද allocate වෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍ය 7.5 නේ කොහොමද යන්නේ? right මේකෙදී දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? දැන් මේ location එක යන විදිය. එතකොට මම ගත්තොත් එහෙම මගේ address එක Siplin දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් දැන් මම register කර ගන්නවා www.siplin.lk කියන එක. දැන් මම register කරලා නැහැනේ. web එකේ මම හදලා නැහැනේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? කවුරු හරි කෙනෙක් ගිහලා ගන්නවා www.siplin.lk කියලා අරගෙන මේව කරනවා. හිතන්නකෝ මම ගිහිල්ලා ගන්නවා www.sakya.lk කියන එක. ගත්තම සක්‍ය කියලා ආයතනයක් තියෙනවානේ ප්‍රසිද්ධ ආයතනය. දැන් ඒගොල්ලන්ට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒතකොට ඒගොල්ලන් ඉන්ටර්නෙට් එකට යන්න යනවා ඒගොල්ලන්ට sakya.lk කියන එක ගන්න ඕනේ. ඒතකොට මම ඒක අරගෙන ඉවරයි. ඒතකොට ඒගොල්ලන් කතා කරලා අහනවා මේ ඔය මගේ අපේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ ඇඩ්‍රස් එක තමයි ඔය අරන් තියෙන්නේ. අපිටත් මේ ඇඩ්‍රස් එක අවශ්‍යයි. මොකද ළමයි ඔක්කොම දන්නේ මේ නමින්. ඔයා මොකද කරන්නේ? ඔයාට මේ ඇඩ්‍රස් එක අපිට දෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම කියලා. ඒතකොට මම කියනවා ඔව් මට දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මොන හරි ඩීල් එකකට එමුයි කියලා. ඒ වගේ නේද? ඒතකොට මතක තියාගන්න මේ IP addresses කියන ඒවා දැන් අපි වැඩි හිතුවේ නැතුණාට අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? මේ IP address එක සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් තමයි valid එක තියෙන්නේ නේද? validity එක.
එතකොට මේ public IP addresses වලට අපි නේද අපි pay කරලා ගන්න ඕනේ ඒක. pay කරලා renew කරන්න ඕනේ. private නම් ඔන්න අපේ privates. private IP addresses free of charge අපිට පාවිච්චි කරගෙන යන්න පුළුවන්. නේද? private ඒවා. හරිද? public කියන එක ගත්තම ඔක්කොමලට පේන්න තියෙන අපි මේ yearly අපි ඒකට payment එකක් කරන්න ඕනේ. www.siplin.lk කියලා ගත්තොත් එහෙම ඒකට අපි කරන්න ඕනේ. siplin.lk කියන එකට වෙනම IP address එකක් තියෙනවා. එතකොට siplin.lk කියලා කියන්නේ අපිට මතක තියාගන්න පුළුවන් එක නේද? string එකක් විදිහට අපිට මතක තියාගන්න ලේසි. www.google.com එක මතක තියාගන්න ලේසි. 15 මොන හරි 117.254.100.5 කියලා මතක තියාගන්නවට වඩා අපිට නමින් මතක තියාගන්න එක ලේසි. එතකොට අපි බලමු and private or local IP addresses ඔන්න මේ දීලා තියෙනවා. All IPv4 IP addresses can be divided into two major groups, global or public or external. This group can also be called as the WAN addresses. Those are used in the internet. Internet එකේ පාවිච්චි කරන addresses වලට අපි කියනවා public IP addresses, external එහෙම නැත්නම් global IP addresses කියලා. And private or local or internal addresses, those are used in local area network. එතකොට අපිට local area networks තුනක් තිබුණා. මේ networks තුනට කොහොමද පාවිච්චි වෙන්න පුළුවන් කියන එක මෙතන explain කරලා තියෙනවා. Public IP addresses. It is public global address that are used in the internet. A public IP address is an IP address that is used to access the internet. Public or the global IP addresses are routed on the internet, unlike private addresses. It provides by the ISP. ISP තමයි මේක දීලා තියෙන්නේ. හරිද? DHCP, Dynamic Host Configured Protocol. DHCP server will allocate an public IP address to connect with the external or internet. එතකොට මේ DHCP එක දැන් මම මේ DHCP එකක් ගැන කියලා තියෙන්නේ. DHCP මොකද්ද? Dynamic Host Configured Protocol. එතකොට ඔයා ISP ගෙන් internet connection එක ගත්තා. ISP එකෙන් internet connection එක ඔයගලන්ගේ ගෙදරට ගත්තම ඔයාට router එකක් ගෙනලා ISP high කරලා දුන්නා. router එක high කරලා දුන්නා. ඒතකොට මේ router එක හරහා තමයි ඔයා connect වෙන්නේ. එහෙනම් ඔයා connect වෙද්දී ඔයාගේ device එක අඳුරගන්නේ කොහොමද? මේ dynamic host configured protocol කියන එකෙන් ඔයාට IP address එකක් දෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ ඔයාගේ ගෙදර ඔයා දැන් ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙද්දී ඔයාගේ අයියා හරි නංගි හරි ඉන්ටර්නෙට් බලනවා, Facebook හරි මොන හරි එකක් බලනවා. ඒතකොට මොකද වෙන්නේ? එයාත් කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නේ. හරිද? ඊට අමතරව තව මල්ලි කෙනෙක් Google Meet එකෙන්ම එයා grade 4 එයාගේ online meeting එකකුත් යනවා. එතකොට මේ devices connect වෙද්දී devices හතරක් විතර connect වෙද්දී මේ හතරටම IP addresses දෙන්නේ කවුද? අර DHCP server එක. නමුත් අපේ ගෙදර DHCP server එකක් නැහැ. එහෙනම් මේක SLT එකට connect වෙලා SLT එකේ තියෙන DHCP එකෙන් තමයි Dynamic Host Configured Protocol server එකෙන් තමයි DHCP server එකෙන් තමයි ඔන්න ඔයගලන්ට IP addresses දෙන්නේ. ඒතර ඔයාට වෙනම IP address එකක් දීලා තියෙනවා. internet access කරන්න. ඔයාගේ මල්ලිට වෙනම address එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාගේ අයියට වෙනම address එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ router එක හරහා ISP ඔයත් Google Meet බලාගෙන ඔයා සුමේද සර් එක්කලා connect වෙලා ඉන්නේ. හරිද? තවත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා grade 4 එයා තවත් ටීචර් කෙනෙක් එක්කලා connect වෙලා ඉන්නේ. නේද? එතකොට ඔයා හරියටම ඔයාට එන්න ඕන data ඔයාට දෙනවා. මල්ලිට ඔය එන්න ඕන data මල්ලිට දෙනවා. ඒකට හේතුව මම host කරලා තියෙන වෙනම. සුමේද සර් host කරලා තියෙන වෙනම. එයාත් එක්ක connect වෙලා ඔයා ඉන්නේ. ඔයා එයාගේ මේ Google Meet එකේ තියෙන conference එකටයි connect වෙලා ඉන්නේ. මල්ලි connect වෙලා ඉන්නේ එයාගේ conference එකට. එතකොට මේ දේවල් වෙන වෙනම අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ අයියාත් Facebook බලනවා. ඔයාගේ නංගිත් වෙනම මේ device එකකින් Facebook බලනවා. එහෙනම් අයියට අදාළ Facebook එකට අදාළ details ටික අයියට එනවා. නංගිට අදාළ Facebook එකේ details ටික නංගිට එනවා. නමුත් දෙන්නම access කරන්නේ Facebook. එතකොට එකම router එක. අපේ ගෙදර 4 දෙනා බලාගෙන ඉන්නවා. 4 දෙනාට අවශ්‍ය data 4 දෙනාට අවශ්‍ය විදිහට එනවා. කොහොමද මේක වෙන්නේ? හරිද? කල්පනා කරන්න. Right. Note all the servers and site on the internet use public IP addresses. For example, google.com 172.17.22.14 ඔන්න මේ තියෙන මොකද DNS server එකෙන් convert කරලා තියෙනවා. google.com කියන එක එයා convert කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ IP address එකට. මේක මතක තියාගන්නවට වඩා google.com මතක තියාගන්න එක හොඳයි. Google's DNS server 8.8.8.8 ඒක DNS server domain name system server එකක් තියෙනවා. ඒ server එකේ IP address එක 8.8.8.8 කියලා දීලා තියෙනවා. Right. All of the public IP addresses in the internet are unique to their hosts or servers and cannot duplicate assignment. එතකොට
අපිට IP address එකක් තිබුණා නම් ඒකයි මම කිව්වේ මම ගත්තා නම් සල්ලි දීලා www.sakya.lk කියන එක රුපියල් 10000ක් දීලා ගන්නවා. ගත්තම මේ අවුරුද්දක් යන කලින් ආපහු රිනිව් මම කරුවේ නැත්තම් තමයි ඒ IP address එක නිදහස් වෙන්නේ. ඒ වෙන කලින් මේ Sakya කියන එක මම අරන් තියෙන්නේ. Siplin කියන එක මම අරන් තියෙන්නේ අවුරුද්දකට. තේරෙනවද? ඒ හින්දා තමයි අරයා ඉල්ලන්නේ Sakya එක්කෙනා කියන්නේ මගේ name එක අරන් තියෙන්නේ. මේ ප්‍රසිද්ධ නමක් ප්‍රසිද්ධ ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් මේ ඉන්ස්ටිටියුට් එක මම රෙජිස්ටර් කරගන්න ඕනේ ඔයා අරන් තියෙන මේ නම මට පුළුවන් ද ඔයාගෙන් මේ නම ගන්න හරිද අන්න ඒ වගේ හරි ලීගලි අපිට මේක මුකුත් කරන්න විදියක් නැහැනේ private IP addresses ඔන්න private IP addresses හොඳට මතක තියාගන්න පුතා මෙන්න මේවා තමයි private IP addresses විදියට දීලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන් කියලා තියෙනවා private IP addresses ඒ කියන්නේ අපේ local area network වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒවා හරිද එයා දීලා තියෙන ඒවා බලන්න Private internal addresses are not routed on the internet and no traffic cannot be sent to them from the internet. Internet එකේ traffic එක ඒගොල්ලන්ට බලපාන්නේ නැහැ. Local area network එකට බලපාන්නේ නැහැ. They only supposed to work within the local network. There is no cost for IP addresses. ඒතකොට private IP addresses වලට වෙනම ගාණක් ගෙවන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. Cannot connect with the internet. Internet එකත් එක්ක connect වෙන්න බැහැ මේ private addresses වලට. Private addresses include IP addresses from the following subnets. එතකොට ඒගොල්ලන් දීලා තියෙනවා range එකක්. This is 10.00 to 10.25525. එතකොට මේ class A එකේ මෙන්න මේ range එක අපිට පුළුවන් private IP address වලට පාවිච්චි කරන්න. එතකොට අපේ requirement එක අනුව අපේ local area network එකට මෙන්න මේ range එක දාගන්න පුළුවන්. හරිද? right. ඊට පස්සේ range එක 172.16.00 172.31.55 එහෙනම් මෙන්න මේක අපිට දීලා තියෙනවා class B එකේ private IP address එකක් විදියට නේද මේ range එකක් විදියට millions ගාණක් computers අපිට connect කරගන්න පුළුවන් right class C එකේ 192.168.00 to 192.168.255 මේක මේ විදියට යනවා එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදියට computers කරගන්න අපිට මේක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් කියලා තියෙනවා. එතකොට මේවා private IP addresses. private කියලා කියන්නේ මේගොල්ලන්ට connect කරගන්න interconnect වෙන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ අතරම විතරයි. මේගොල්ලන්ව internet එකට connect වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මතක තියාගන්න මෙන්න මේ දෙකේ වෙනස මතක තියාගන්න. ඒගොල්ලන් question එකේ public IP address එකක් කියලා දීපු ගමන්ම public IP address එකක් කියලා කියන්නේ internet එකේ තියෙන address එකක්. internet එකේ traffic එක වැඩි. ඊට පස්සේ මම ගත්තොත් එහෙම private IP address එකක් කියලා private කියපු ගම ඒක මගේ local area network එක කියන එක ඔළුවට යන්න ඕනේ මේ theory එකක් මේ theory එක හරියට ඔළුවට දාගන්න DHCP server එකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක මතක තියාගන්න DNS server එකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක මතක තියාගන්න important what is the important thing if your ISP provides you with an IP address from the list above you will not able to set up a connection to your home network computers and servers from the internet because private IP address are not routed not accessible on the internet එතකොට private network private IP address range එක අර private IP range එක පාවිච්චි කරුවොත් ඒ private IP range එක internet එකේ පාවිච්චි කරන්න බැහැ කියන එක කියලා තියෙනවා DHCP server what is DHCP server DHCP server dynamic host configuration protocol and it is a network protocol used in IP networks where DHCP server automatically assign IP addresses ඔන්න ඔයයි අයියයි නංගි මල්ලි ඔක්කොමලම අද කනෙක් වුණා ඊළඟ දවසේ අයියා තමයි ඉස්සලා කනෙක් වුණේ අයියා කනෙක් වුණා නම් අයියට තමයි IP address එක එන්නේ හරිද එතකොට එකම address එක හැමතිස්සෙම හම්බෙන්නේ නැහැ randomly තමයි වෙනස් වෙන්නේ ඒක ගැන කියලා තියෙනවා other information to the each host on the network so they can communicate efficiently with other endpoints කියලා කියන්නේ අනිත් අන්තයේ තියෙන computers එක්කලා the small network connects to the internet with the help of ISP DHCP server the server will issue an IP automatically when required එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම අපේ ගෙදර computer එකට DHCP server එකක් වෙනම දාගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ නමුත් මගේ තියෙන computers ගොඩක් අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු discuss කරපු question එක වගේ ඒ discuss කරපු question එකේදී මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ IP addresses ගොඩක් තියෙනවා private addresses ගොඩක් තියෙනවා එහෙනම් මේවා internet එකට connect වෙද්දී 30 ගානේ 6ක් 180ක් computers එහෙනම් IP addresses 186ක් assign කරන්න වෙනවා එහෙනම් අපිට DHCP server එකක් අපේ computer network එකේම දාගන්න වෙනවා ඒක ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න finding the path of the destination කොහොමද path එක
කරගන්නේ path එක කියලා කියන්නේ ඔයා send කරනවා ඔයා තමයි sender receiver එහා පැත්තේ ඉන්නවා receiver කියලා කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට Google එකේ email server එක වෙන්න පුළුවන් එතකොට මේවා අතර connect වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන විස්තරයක් තමයි මේ තියෙන්නේ කියවලා බලන්න පුතා ඒවා ඊට පස්සේ packet switching and circuit switching කියන එක ගිහිල් දීලා තියෙනවා චුට්ටක් ඒක කියවගෙන මේ tune එක ඉවර කරගන්න okay for today I am stopping from there because it's thundering and මේ කට්ටිය කියනවා නේද thundering and raining lu ehinda disconnect වෙනවයි කියලා so I'll stop from here next week I'll upload the 6.8 notes so you have to finish this one today I'm not going to put any paper behalf of that question number 4 and question number 5 you are going to do and you are going to submit to the group එකට මේකයි දාන්න යන්නේ මේ දෙකේ උත්තර ටික ලිව්වා දැම්මා මතක තියාගන්න 130 නෙමේ 125යි මෙතනත් 125යි ඒ දෙක දාලා 125 දාලා හදලා ඉවරලා මට දාන්න okay පුතා thank you and God bless you all if you have any doubts you can ask God bless puta God bless